नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सर्वेषां, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बालको जय ओके सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा थोड़ा हम प्रेयर सुनेंगे दरअसल ओके, डेली प्रेयर दरअसल। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन यानी मेरे ध्येय और पढ़ाई सत्संग में और पढ़ाई में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे नहीं, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने खुद के स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। नेमिल आपको आता है स्टडी प्रेयर? हाँ। हाँ बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, वे सभी अंतरायों को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड नेमिल। देवम हाँ दादा प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके प्रदीप दादा, आपको मालूम नहीं है लेकिन ये सबका होमवर्क था, जिसने वीडियो नहीं देखा था उसको देखने का था। तो सबने देख लिया? हाथ ऊंचा करो सब। लिखा हुआ। ओके, ये माही आपने नहीं देखा? विधि दीदी ने? ओके वेरी गुड। वीडियो किसने बनाया है, किसको मालूम है? खुशी अहमदाबाद। हाँ, वो वीडियो अब्दुल कलाम ने बनाया था। अब्दुल कलाम, उसका नाम तो हमने कभी नहीं सुना है, तो कौन था, किसको मालूम है? मैं मोनिका बोलूं? दीदी।
मोनिका दीदी, अब्दुल कलाम कौन था? अब्दुल कलाम एक बड़े साइंटिस्ट थे। मैं बोलूं? इतना ही मालूम है आपको? वहाँ बोलो नेमिल। वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। और श्रेया? और वो इंडियन इंडिया पॉलिटिशियन थे। वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे। Politics मैं में बोलूं? क्या? हाँ दरअसल हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम वो एक एरोस्पेस साइंटिस्ट भी थे और वो एक पोएट भी थे और वो 11th प्रेसिडेंट भी है वो इंडिया के। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और हमने कोई क्विज किया था कि ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही वाज अ ग्रेट पर्सन, बट छोटा था। किसको मालूम है क्यों छोटा था वो? हाँ, दूसरा किसको मालूम? नेमिल को मालूम, दूसरा किसको प्रहर आपको मालूम है? ओके नेमिल बोलिए। क्योंकि वो भी लघुत्तम भाव में थे। हाँ वेरी गुड। देखो वो इतना बड़ा प्रेसिडेंट था, इतना बड़ा साइंटिस्ट था, और साइंटिस्ट में उसने क्या किया किसको मालूम है? व्हाई वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट फॉर इंडिया? इंडिया के लिए उसने फर्स्ट किया, क्या किया फर्स्ट मालूम है? मैं बोलूं? नहीं, श्रेया? उन्होंने इंडिया को रैंक नंबर 6 लाया था, और जो मिसाइल टेस्टिंग में गई थी वो फेल होता गया था, पर वो गिव अप नहीं कर रहे थे, नहीं ट्राई कर ऐसा नहीं, हम आप जवाब मत दो, मैं बोलूँ वही बोलो। वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इंडिया का क्या था? आपका आपका आंसर सच है, पर आपने वीडियो मैंने भेजा था वो देख लिया, उसमें से आप उन्होंने बोलो। फर्स्ट मिसाइल लॉन्च की थी He इंडिया was से। the first one to design missiles for India. Okay? एंड Okay. तो मैं कल बोलूं? के लिए होमवर्क है, उसका लाइफ स्टोरी का अभी मैंने पोस्ट किया, तो जरा देख के, और हाउ इट अफेक्ट्स यू, और नोट्स भेजने का। ओके अभी मैंने रजनी भेज एपीजे दिया। अब्दुल कलाम ने व्हीकल भी लॉन्च किए थे। रजनी दादा, हाँ मैंने हमने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ बायोग्राफी देखी थी। ओ हाँ तो वही भेजे, मैंने भेजी है। ओके तो जरा देखना, और आपको कैसे पर्सनली इफेक्ट होता है बोलना। ओके तो एक बाकी रह गया अभी, तो कल का वीडियो का टाइटल क्या था? स्प्रेड पॉजिटिविटी। खुशी दीदी, विधि दीदी? one thing easily destroy you, many of us doing like this, never do this. और गुजराती में बोलो, हिंदी में बोलो प्रदीप दादा के लिए। मतलब एक चीज वो ऐसी है जो हम इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सब मतलब हमें ऐसा करना है जो किसी ने कभी किया ना हो, मतलब हर किसी की बात में आ नहीं जाना है, हमारे में जो भी पावर्स है वो हमें उसे क्रिएट करना चाहिए। ओके तो आप स्टडी की बात में होता है, अभी स्टडी का चलता है, तो आज एक बात करेंगे, एक आइटम आपको जो था और है, जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो पहले था तो सुधार दिया वो बोलने का, अभी है तो डिस्ट्रक्ट कर सकती है। ओके एवरीबॉडी नोज। बाद में प्रदीप दादा को पूछेगा क्या स्टडी में अपने को डिस्ट्रक्ट कर सकती है। ओके सबको मालूम पड़ गया? इसको जवाब देने का है खुद के लिए। ओके दर्शन? हाँ, हमारी लेजीनेस हमें स्टडी में डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपकी बात मोबाइल करो, भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेमिल हाँ प्लीज, आपकी बात करने का, कर सकती मीन्स नहीं है वो, दैट इज हाँ क्या मैं था मीन्स और अभी क्या है, वो वही बातें कर। हाँ पहले मीन्स मैं पढ़ाई करने पहले मैं बैठता था, लेकिन अब आड़ाई हो जाती है। अभी होती है अभी भी? हाँ अभी कोई कोई बार होती है। ओके वेरी गुड। दूसरा नेमिल? हाँ, जब लॉकडाउन हुआ तब मैं पूरे दिन मोबाइल ही देख देख करता था, लेकिन सत्संग के
2 महीने के बाद मैंने मोबाइल थोड़ा कम कर दिया है, अभी थोड़ा थोड़ा ही देखता हूँ। Very good. Anybody else? विजय दीदी, खुशी दीदी, लता दीदी, आपको बोलने का है? लता दीदी, आप तो बहुत बोल सकती है। वो डिस्ट्रॉय क्या, वो मोबाइल डिस्ट्रॉय करती थी, आपका एंगर डिस्ट्रॉय करती थी। हाँ लता हाँ। दीदी, वो भूल गई सब? नहीं याद है। हाँ तो वो तो बोल सकती है ना आप। मैं सीरियल भी देखती थी पहले, अभी नहीं देखती हूँ। उससे बहुत मेरा टाइम कंज्यूम होता था उसमें, और कुछ सीखने में नहीं मिलता था। अब मैं उस टाइम में पढ़ाई करती हूँ। वो मस्ती करती थी तो भी 99% आई थी। तो अभी तो क्या, तू तो अब्दुल कलाम से बढ़ने वाली है श्रेया। हाँ, सत्संग के पहले मैं 3 घंटा टीवी देखती थी, और फिर वो भी मैं सीरियल ही देखती थी, पर अब सत्संग में आके मैंने 1 वीक जैसा टीवी नहीं देखा है। ओ श्रेया, आप बोला ने बोलते हैं ना, तो मैं 1 साल पहले आपका वीडियो देखना मम्मी के साथ, और अभी देखना, श्रेया में तो बहुत फर्क हो गया है। ये अभी बहुत बड़ी हो गई। खुशी दीदी, अहमदाबाद। हाँ, पहले मैं संसाधन नहीं करती थी, तो अब से मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओके, हम स्टडी की बात करने का है, क्योंकि वो मैं टेक दूसरा दो बोल तो ये वापस लाएंगे, तो स्टडी के बारे में पहले बताओ। ओके देवम, हाँ। आपको क्या पोल चलती है स्टडीज में? स्टडीज में तो मैं कभी कभी 1 आवर की जगह मैं 15 मिनट्स ही पढ़ता हूँ। ओके, वो तो ऐसे करेगा तो अब्दुल कलाम ने क्या बोला होगा आपका? नहीं, टाइटल क्या मालूम, कल क्या देखा आपने, देखा क्या नहीं वीडियो? ओके प्रदीप दादा, ये सब आपने सुना कि वो कल आपने मूवी तो नहीं देखा, लेकिन वो अब्दुल कलाम का था कि एक चीज है आपको पाट सकती है, यानी किसी का सुन सुन के करेगा तो अभी आपको बच्चों ने सुना तो थोड़ा बातें करिए कि क्या स्टडी में चीज होती है कि आपको गिर सकता है। क्या स्टडी में? हाँ, स्टडी में क्या खराब हैबिट हो जाएगी, होती है, तो हम गिर जाएगा स्टडीज में। या। देखो, स्टडी हॉल में आप लोगों ने खुद ने आपका अनुभव बताया कि सत्संग में आने से पहले मैं कितना टीवी मोबाइल वगैरह यूज करता था या करती थी, तो आपको सत्संग में आने से इतना फर्क पड़ गया। तो जो आपने अब्दुल कलाम की बात अभी हम सब सुन रहे, बात कर रहे, वैसे दादा भगवान भी एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हो गए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य किसको कहते हैं? तो कि एक बार हमने तय कर दिया कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो हमें बाहर से भी कठिनाइयां आएगी और हमारे मन वचन काया से अंदर से भी तकलीफें आएगी, लेकिन हमें उनके सामने स्थिर रहना होगा। हम स्थिर कैसे रह सकते हैं? तो कि सही समझ से। सही समझ में ना, दादा भगवान ने एक बार बताया था कि अगर आपको मुंबई जाना है, अभी आप लोगों को ऐसा संजोग नहीं आया है, लेकिन उनके समय की ये बात बताते थे, तो कि अगर आपको मुंबई जाना है या कहीं भी आपको जाना है, तो आप जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ गए और आपको अंदर जाने की जगह नहीं मिली,
तो आपने ट्रेन के बाहर एक डंडा होता है, वो आपने देखा है? हाँ। तो आपने वो पकड़ के आप उधर चढ़ गए, और वहां उस चढ़ने के लिए छोटे छोटे स्टेप होते हैं, देखा है आपने ट्रेन में? हाँ। तो एक बार आपने वो पकड़ लिया डंडा, अंदर जाने की जगह नहीं है, लेकिन आपको जो मंजिल पे जाना है, तो ट्रेन तो स्पीड से चल रही है, तो आपके थोड़े टाइम के बाद हमारे हाथ में थोड़ा पसीना भी हो सकता है, हाथ में दुखता भी है, और स्लिप भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ। लंबे समय के बाद वो इफेक्ट आती है, लेकिन दादा भगवान ने बताया उस समय आप क्या करते हो, कि किसी भी तरह मुझे गिरना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या होता है उस समय? किसी भी तरह मुझे गिरना नहीं है, और मुझे मेरे जो मंजिल पे जाना है वही मुझे पहुंचना है, बराबर? तो कैसे भी करके वो पकड़ के रखता है। इसी तरह हमें जो अगर पढ़ाई में, सत्संग में या अच्छे रास्ते पे चलना है, तो हमें क्या करना होगा, वो आपको समझ में आया? हमने एक बार तय कर दिया कि 5 बजे उठना है, तो एट एनी कॉस्ट 5 बजे उठना है। हमें स्टडी करना है, तो हमें परफेक्ट स्टडी ही करना है। आप समझे? हाँ। कि कोई भी बीच में आवे, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज। उसमें अपवाद एक ही बात का होता है कि हम परिवार के साथ हैं, तो अगर मम्मी को, पापा को कुछ तकलीफ आई, उन्होंने कुछ जरूरत पड़ गई, तो हम हमारा कार्य छोड़ के उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको अटेंड करना चाहिए, बराबर? ये दादा भगवान की बात है। किसकी बात है? दादा भगवान। कि भाई एक बार आपने किसी को बुलाया, तो हमें उनको अटेंड करना चाहिए, लेकिन हमारा मन बतावे कि मुझे अभी ये करना है, वो करना है, तो हम पढ़ाई छोड़ के करें, तो फिर ये मन की बात सुनने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। समझे ना? ये हमारा निश्चय बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा, आप कुसंग की बात बोलते हो, हमें इस सत्संग में से जो हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो वो बढ़ने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आगे जाने नहीं देती है, रुकावट करती है, वो हमें उनको समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? दादा भगवान का पूरा मैसेज एक ही चीज का है कि हर चीज को आप समझो, गलत चीज को भी गलत समझो कि ये गलत क्यों है और सही चीज क्या है। कोई भी दोनों में से एक चीज हमको पक्की समझ में आ गई, तो आप कोई भी व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है, जो लाना चाहता है तो। लेकिन जितनी समझ पक्की होगी, इतना हमारा काम बनेगा। आप समझे? दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है आपको पता है? कोई भी चीज के लिए ऑप्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ। ऑप्शन होते हैं, सॉल्यूशन होता है ना हर चीज का, कोई ना कोई रास्ता होता है कि नहीं होता है? समझो स्टेशन पे जाने के लिए कितने सारे रास्ते होते हैं, बराबर ना? तो हमें हमारा मंजिल पे पहुंचना है, अच्छी पढ़ाई करना है, कुसंग से दूर रहना है, हमें कोई अच्छा आदमी बनना है, तो वो बनने के लिए किस चीज की जरूरत है वो समझ हमें चाहिए। क्या चाहिए? समझनी चाहिए। जितनी, इसीलिए दादा भगवान कहते थे, एक बार मैंने उनको सवाल पूछा था अहमदाबाद में, तो दादा भगवान ने बताया समझ का मतलब क्या होता है आपको पता है? मैंने बोला नहीं दादा। दादा ने उसी समय बताया, जो चीज समझ में आ गई वो चीज उनके वर्तन में आ जाती है।
क्या बोला उन्होंने? जो चीज समझ का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, वर्तन में, आप प्रैक्टिस में आ जाता है। जब तक ये चीज हमारी प्रैक्टिस, तब तक हमारी समझ में कहीं कचास है। आप समझे? हाँ हाँ, तो वो हमें ये ढूंढना होगा। लेकिन जो जो चीज आपको समझ में आवे कि ये चीज मुझे आगे बढ़ने में रुकावट करती है, तो उनका सॉल्यूशन लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन लाना तो मैं चाहिए। आपके सामने बोलूंगा, आप सबके सामने बोलोगे, कुछ भी करेंगे कोई भी आदमी, तो एक स्टेप है कि भाई हमने बोल दिया, लेकिन सॉल्यूशन किसको लाना है? चलो ये बोलने से कल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? नहीं। हमें ये ढूंढना है कि दोबारा ये चीज मुझे नहीं चाहिए, बस एट एनी कॉस्ट, तो ही हम आगे बढ़ सके। अब्दुल कलाम, दादा भगवान, श्रीमद राजचंद्र, महावीर स्वामी भगवान, वो लोगों की आप हिस्ट्री सुनोगे तो आपको पता चलेगा। दादा भगवान क्या करते थे? वो वर्ल्ड की ऑब्जर्वेटरी थे। वो हर चीज को ऑब्जर्व करते रहते थे और उसमें से वो सीखते जाते। अब बराबर हमें क्या ऑब्जर्व करना है? हमें खुद को ऑब्जर्व करना है कि मुझे कौन सुबह उठने नहीं देता है, मुझे कौन पढ़ाई नहीं करने देता है, मुझे कौन टीवी देखने को बताता है, मुझे कौन मोबाइल खुद मुझे खींचता है कि मैं मोबाइल के पास चले जाता हूँ, टीवी मुझे बुलाता है कि मैं टीवी के पास चला जाता हूँ। आपको थोड़ी बात समझ में आई? हाँ हाँ। तो ये सभी चीजों का सॉल्यूशन तभी आ सकता है कि हमें ये सही कौन है, गलत कौन है। टीवी बुलाता है कि मैं चला जाता हूँ, मोबाइल बुलाता है कि मैं चला जाता हूँ, मेरा मन दिखाता है तो मैं सुबह नहीं उठता हूँ। आपको समझ में आया ना थोड़ा बहुत? वैसा पढ़ाई हर चीज के बारे में, हर चीज के बारे में हमें ये देखना होगा, हमें समझना होगा कि कौन करा रहा है सब, तभी सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है। अभी वेरी गुड प्रदीप दादा। तो अभी क्वेश्चन हीर दीदी, आपका क्वेश्चन था? नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं था, पर मुझे एक चीज पूछनी थी कि मुझे कई बार है ना कुछ मैथ्स के सम होता है, मुझे एक चैप्टर नहीं आ रहा है, तो उसके सम्स करने से मैं डरती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा रजनी में साहब हाँ, क्या बोला उन्हें थोड़ा सुना है। वो बोलती है कि जब वो मैथ करती है तो वो सब प्रॉब्लम आता है तो उसको घबरा जाती है। अच्छा, दैट मीन्स ही दीदी, आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो फंडामेंटल क्लियर के लिए बहुत प्रैक्टिस करने का है। और हितैषी दीदी का फोन जेब में रखना। हितैषी दीदी और मैथ स्टूडेंट है, लेकिन वो सिखाएगी उसको फंडामेंटल सीखने का। मैथ फंडामेंटल आ गया तो सब आ गया। बराबर है प्रदीप दादा? देखो, हर इंसान को डर लगता है, लेकिन हमें उनको ढूंढना चाहिए। ये मुझे आंखें दिखाता है, वो मुझे डराता है, वो मुझे मारता है। किताब आपको कुछ करती है क्या? तो फिर डर किस बात का है? आपको समझ में आया ना? अंदर जो डर लगता है वो क्या चीज है, उनको हमें कैसे ढूंढ पाएंगे? तो हमें जो अभी रजनी दादा ने बताया कि मैथमेटिक्स ऑलवेज फंडामेंटल, जिसको એને શું બોલે છે કે હું ભૂલી ગયો ત્યારે, પેલા આપણા સૂત્રો હોય છે એને શું કહેવાય છે? हाँ, थ्योरम, हाँ, थ्योरम, थ्योरी। ये हमें
बराबर समझना चाहिए और उनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। और हमें नहीं अब समझ में आता है या कुछ तकलीफ होती है तो हमारे से जो मास्टर है, हमारे से आगे जो है, जो जिनको ये सब पता चलता है, तो उनके पास जाके सीखना चाहिए। आप समझे ना। और हाँ दूसरा, दादा। जब मैं एक बार, मुझे ये प्रॉब्लम आया था मैथमेटिक्स में, तो मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया था कि अगर आपको उनके जवाब नहीं मिलता है या कुछ तकलीफ होती है तो एक बार उसको आप वहां छोड़ दो 5-10 मिनट के लिए, पानी पियो, फ्रेश हो जाओ, फिर आके बैठो और फिर स्टार्ट करो। अब समझे। हाँ और दादा। तय करो कि जब तक उनका जवाब नहीं मिले तब तक मुझे सोना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस फिनिश। समझे ना। हाँ दादा। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा मन इस काल का कैसा है, थोड़ी सी बहुत तकलीफ होती है या कुछ सॉल्यूशन नहीं आता है तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या हो नहीं जाता है? प्रदीप दादा, Disturb हो डिस्टर्ब तो जाता क्यों होता है कि बाद में और टीवी का टाइम चला जाता है। मैच जल्दी करने का है और टीवी का जाता है, उसके होता है। नहीं नहीं नहीं, एक ही ये टारगेट तो होना चाहिए। हीर दीदी तो बहुत टीवी देखती है, हमने ना बोला है उसको अभी थोड़ा कम करने का बोला। नहीं, मैंने कम कर दिया और आज मैंने बहुत कम टीवी देखा है। सिर्फ मैंने 5-10 मिनट मेरे जो कंपटीशन थी ना, मैं सभी बच्चों को निवेदन करता हूँ था, तो मैंने। कि दादा आप, आपकी आवाज कट रही है। किसकी? मेरी? हाँ अभी बराबर आ रही है? हाँ। मैं सभी बच्चों को निवेदन करता हूँ कि आप एक बार डिसाइड करो कि टीवी चेतन है कि मैं चेतन हूँ। टीवी के अंदर भगवान है कि मेरी बॉडी के अंदर भगवान है? हमारे अंदर। बीमार पड़ूंगी तो वो मेरी सेवा करेगा, अगर वो बिगड़ जाएगा तो मैं उनको रिपेयर करवाऊंगा। आप समझो, ये मैकेनिकल सिस्टम है। ये तो इस काल की पुण्य ही है कि जो उनका सही भी उपयोग कर सकता है और गलत भी उपयोग कर सकता है। लेकिन इस चीज से हमें ज्यादा तक दूर रहने की जरूरत है। ये किसके लिए है? ये किसके लिए? कि जिनके पास हैप्पीनेस नहीं, जिसके पास विजन नहीं है, जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप समझे मेरी बात? जिसके पास कोई गोल ही नहीं है, जिनको मनुष्य जीवन की कीमत पता नहीं है। आप समझे? मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि ये चीज गलत है, लेकिन हमें खुद को पहले समझना चाहिए। दादा भगवान कहता था मैं चेतन, और ये रेडिया बोले और मैं उनको सुनूं, तब मेरा काम कभी होगा। तो उन्होंने रेडियो लाया, खुद लेके आए थे, लेकिन फिर कभी भी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। एक ही बार स्टार्ट करके उनको विजन में आ गया। तो मैं आपको कम ज्यादा छोड़ने की बात कभी बोलूंगा ही नहीं। ये कम ज्यादा की बात होती ही नहीं है। सिर्फ यही लक्ष्य होता है कि मेरा हित कौन सी रास्ते पे है, मुझे कैसा बनना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे किस तरह से जीना है, और ये कितना हेल्पिंग है, आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, आप फिर समझे? हम बाद में बात करेंगे आपके साथ। एक नया आया है सुरिंदर, आप किधर से आया है सुरिंदर? जी कही। हाँ, आपका नाम सुरिंदर है ना? हाँ आप किधर से आए? चेन्नई से। चेन्नई से हो? आपका रिलेशन है? हाँ रिलेशन है ना। मामा का बेटा है? मैंने कहा दीदी। हाँ मामा का बेटा है। और तो ज्योति दीदी किधर गए? पता नहीं, आई नहीं आज। ओके ओके, चलो अभी प्रदीप दादा 2 क्वेश्चन जल्दी ले लेगा। नवील बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद।
मेरा क्वेश्चन ये था कि हम टीवी में सीखने लायक सीरियल देख सकते हैं? देखो, मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि आपको इसमें से क्या काम में आता है। आपको जो फायदा होता है तो आपको डिसाइड करना होगा। कोई चीज इस दुनिया में गलत नहीं है, लेकिन आप में उनके पास से आपको कुछ फायदा होता है तो आप फायदा उठाओ। मुझे फायदा नहीं दिखता है। लेकिन सबका विजन, सबका गोल, सबकी समझ अलग अलग होती है, इसलिए किसी को रॉन्ग नहीं कह सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको एग्जाम के टाइम है, आप बीमार हैं, तो क्या टीवी देखना चाहिए? नहीं। आप इस उम्र में आपको पढ़ना है, आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो आप मुझे बताओ कि आपको किस तरह से आपका प्लानिंग होना चाहिए सुबह से शाम तक। दूसरा, इतनी अब्बजों की बस्ती में हमें दादा भगवान का सत्संग मिला, अच्छे माँ बाप मिले, तो हम लोग जिस तरह से जीते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, वो हिसाब से जीना है कि हमारा कोई एक अलग विजन है? अलग विजन है। हम जो एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो अच्छा किसको कहते हैं? क्या उनकी स्किन वाइट है तो अच्छा है? क्या अच्छा बोल सकता है तो अच्छा है? क्या अच्छे कपड़े पहनता है तो अच्छा है? नो 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 नो। गुलाब का फूल, एक मोगरे का फूल, इतना देखो आप, उनकी कैसी खुशबू आती है। वो कभी बोलता नहीं है कि मेरे में खुशबू है, लेकिन इंसान खुद बोलता है कि कितना अच्छा फ्लावर्स है, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, कितना अच्छी स्मेल आती है, सुगंधी आ रही है कि नहीं? हाँ है। वो बोलता नहीं है तो हमें क्या बोल के दिखाना पड़ेगा? इनको नहीं। इंसान बोलते हैं। हमें कुछ बोलना नहीं है, जो हमारे अनुभव, जो हमारे परिचय में आवे, उनको ये अवश्य उनको अनुभव होना चाहिए कि ऐसा आदमी मैंने कभी देखा नहीं। ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? कैसे बन सकते हैं? देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल बता दूं कि अगर आप कोई पानी मांगे और आपके घर में कोई आया और आपकी मम्मी उनको पानी देती है, और आपको पता चल गया और ट्रे में आप पानी लेके जाते हो उनके पास, हाँ। तो दोनों की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि मैंने बोला तो ये लड़का भी लाया और उसकी मम्मी उसके पहले लाई। नहीं, उनकी मम्मी ने कैसा उनको शिक्षक संस्कार दिया है। मम्मी पानी दे और आप खुद उठा के जाओ, ये हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है। इसी तरह हर चीजों में, छोटी छोटी चीजों को हमें ये समझने की जरूरत है। अगर मैं आपको दूसरा बता, कोई किसी की कोई चीज गिर गई और आपने देखा और उठा के आपने उनके हाथ में दे दिया, तो ये थैंक यू बोलेगा? हाँ बोलेगा। आपकी आपकी इंप्रेशन कैसी रहेगी उनके सामने? कैसी इंप्रेशन बढ़ेगी? क्या इंप्रेशन पड़ेगी आप बताओ? अच्छे इंसान की इंप्रेशन बनेगी। दादा भगवान ने एक बार सत्संग में बताया कि मैं आपको ये पूछता हूँ, ऐसे सत्संग में बात चलती थी, तो दादा ने बोला कि अगर आप रास्ते में जाते हो और किसी का पर्स गिर गया और आपने देखा और वो तो चला गया, इनको पता नहीं है कि मेरा गिर गया, लेकिन आपने देखा और आपने उठा लिया, तो अंदर से देखा तो अंदर 500 रुपये थे, तो क्या करना चाहिए? उसको वापस दे देना चाहिए। नहीं, पहले आपको क्या होना चाहिए अंदर में? पहले होना चाहिए कि ये मेरे पैसे नहीं है। नहीं, दादाजी ने, भगवान ने बताया, अरे
ये जिसका गिर गया होगा उसको कितना दुख होता हो, वो किसका होगा तो मैं लाओ उनको पूछा दूं, क्योंकि वो जो जिसका गिर गया वो तो चला गया, अपने तो को पता ही नहीं, उनको भी पता नहीं कि मेरा पर्स गिर गया है। फिर दादा ने बताया कि अगर ऐसे ढूंढते ढूंढते अंदर पता चल गया कि भाई कुछ एड्रेस नहीं है, देखो दादा भगवान का विजन की बात बता रहा हूँ, तो आपको न्यूज़पेपर में 2-5 रुपया का अभी तो वो चार्ज बढ़ गया है, तो एडवर्टाइजमेंट दे देना चाहिए कि भाई किसी का पाकिट गिर गया है, गुम हो गया हो, तो आपको एड्रेस नंबर ये वो आप मुझे पूरा उसका हिंदी में शू कहवाय के उसका पता लगा के मुझे सब देना, कैसा है कि ले जाना, मैंने ओरखाण आपीने लई जजो है। पहचान पहचान समझ करके आया? देख लो। कोई ऐसा कर सकता है इस कलयुग में? अच्छे इंसान तो ऐसे होते हैं किसी की चीज को टच भी नहीं करता है, अगर किसी को चीज को नुकसान हुआ तो उनको दर्द होता है कि मेरी वजह से किसी को दुख क्यों हुआ, नुकसान क्यों हुआ, तब हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, हमारे में बहुत शक्ति है। इसीलिए दादा भगवान एक ही सेंटेंस में बताया, भगवान क्या कहता है, आई विल हेल्प यू। भगवान क्या कहता है? आई विल हेल्प यू। भगवान कहाँ पर है? हमारे अंदर। यस, हमारे अंदर बैठे हुए भगवान है, आई विल हेल्प यू। तो अभी समय ज्यादा हो गया है, ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन लेने का दरअसल। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा यह क्वेश्चन था कि मीन्स कभी मम्मी किसी के बारे में बोलती है तो मीन्स मुझे दूसरों का ही दोष ही दिखता है, मतलब मुझे लगता है कि इन्होंने ऐसा किया इसलिए ये हुआ। अच्छा, फिर क्या करते हो आप? फिर मैं दादा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से ऐसा ना हो, तो फिर भी हो जाता है। फिर दादा भगवान ने बताया कि इतनी बार गलती हुए इतनी बार प्रायश्चित बाय हार्ट करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए बाय हार्ट। हाँ। और किसकी गलती दिखती है आपको? मीन्स सामने वालों की ही गलती दिखती है। नहीं, सामने वाला मतलब कौन? मेरी दिखती है? नहीं, आपकी नहीं दिखती है। तो दिखनी चाहिए ना, सामने वाले को बोला तो मैं आपके सामने ही हूँ। मीन्स कोई कोई लोगों की। हाँ, कोई लोग नहीं होते हैं जो हमारी डिजाइन के हिसाब से नहीं होता है, उनकी गलती दिखती है, आप समझे ना? हाँ। मैं जो आपके पास जो इस चाहता हूँ कि मुझे ऐसा व्यवहार करे, ऐसा बोले, और इससे जरा उल्टा हो जाता है तो फिर गलती दिखेगी कि नहीं दिखेगी? हाँ दिखेगी। हाँ, तो कौन सी प्रकार की गलती है, उसी गलतियों को हमें समझ से छूट सकती है। कई गलतियों का प्रतिक्रमण की जरूरत है, प्रतिक्रमण तो हो जाने के बाद का रास्ता है, ऐसा है, हो लेकिन जाने के गलती बाद क्यों का। हुई वो हमें देखने का है। हाँ। और उनका सॉल्यूशन लाएंगे तो फिर प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। जैसे ठीक है, मम्मी ठीक है पढ़ाई के लिए दरअसल। बोलेगी, समझो कि वे टीवी देखने की ना बोलेगी, बाहर जाने को ना बोलेगी, तो हमें गलती दिखेगी ना? हाँ दिखती है ना? हाँ। बस, तो हमें ये समझ पक्की करने की जरूरत है। क्या है? हाँ हाँ। तो એટલે मीन्स हमें नहीं दिखी इसलिए मुझे क्या करना है? हाँ, तो એટલે જ હું કહું છું ને कि हर एक इंसान की जो समझ है, वो जो करना चाहते हैं, वो हिसाब से जब होता है तो उनको गलती नहीं दिखेगी, और जब हाँ। उनकी समझ से उल्टा होता है तो सामने वाले की गलती दिखती है। उनको तो हमें लॉ बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ बुक मतलब लॉ खुद का कायदा। आपको हाँ समझ में आया? हाँ। उसे गुजराती में बोलू છું રત્નીભાઈ સાહેબ, પોતાના કાયદા કેવા હોય કે હું ઈચ્છું કે મારે આટલા વાગે સૂવું, આટલા વાગે ઉઠવું, મને આવું જ ખાવું છે, આવું જ પહેરવું છે, આવું જ કરવું છે, તો એ પ્રમાણે જો બધા કરવા દે તો બધા સારા લાગે કે ખોટા લાગે?
સારા અને આપણે આપણા લો કાયદાની બહાર જો કશું કરવાનું ના પાડે અને એનાથી જુદું કરવાનું થાય તો શું થાય? એ આપણે સારા ન લાગે. હા, બસ આટલો જ પ્રોબ્લેમ છે, આટલો જ પ્રોબ્लेम છે. बाकी कहीं तुम्हारे मोटी गलती देखने की नहीं है, तुम्हारी सबकी छोटी छोटी ऐसी ही गलतियां सबकी होती है पूरे समाज में, पूरे दुनिया में, घर में, इसीलिए तो झगड़ा है सब, है कि नहीं? हाँ हाँ, इसलिए इनको कॉमन सेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? common जब sense. कॉमन सेंस आपकी डेवलप जिसकी होगी तो उनको प्रॉब्लम कम आएंगी। कॉमन हाँ सेंस एवरीवेयर एप्लीकेबल एज वेल एज क्रिएटेबल। आप समझे? हाँ ये दादा भगवान का सूत्र है। ओके कॉमन सेंस का महीना, थियरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। हाँ समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ ओके। ओके वेरी गुड। ओ सुरेंद्र, आपका कैसा लगा आज? आपने कुछ जानने का मिला आज? सुरेंद्र? हाँ जी कहिए। हाँ, सुनाई देता है आपको? आज कुछ अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या जानने में मिला आज? सुरेंद्र? ओके, किसी को समराइज क्विकली करने का 1 मिनट में आज क्या इम्पोर्टेंट क्या हुआ? ओके नेमिल, वेरी वेरी क्विकली। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। लक्ष्य वो है जो रास्ते पे हम तय करें कि मुझे ये रास्ते पे चलना है, वो रास्ते पे कुछ भी हो हमें चलना ही चाहिए और हमें समझ पक्की करनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जितनी समझ पक्की होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। समझ वो है जो तुरंत ही व्यवहार में आ जाए। हमें खुद के अंदर की गलतियां देखने की है और सीखने का है। और अगर हमें टीवी देखने का मन हो तो हमें देखना चाहिए कि अब ये टीवी हमारा ध्यान रखेगा कि हम टीवी का ध्यान रखेंगे। और जब भी हमको कोई आंसर ना आए तो हमें है ना थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर सॉल्व करने का ट्राई करने का, तो आ जाएगा। टीवी हमारे लिए बहुत डेंजरस चीज है और हमें बोलकर किसी को नहीं दिखाना, हमको कर दिखाना है। और भगवान ने कहा है आई विल हेल्प यू। ओके, बहुत वेरी गुड। जरा पोस्ट करना, ओके इसका फोटो देख के पोस्ट करना, ओके। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। और कल का होमवर्क हमने पोस्ट कर दिया है, ओके। यानी होमवर्क को स्पेशल होमवर्क है, रेगुलर तो रिपोर्ट लिखने का, तो स्पेशल रिपोर्ट भी लिखने का, ओके। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद सर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अच्छा, પ્રદીપાનંદજી સાહેબ, અહીંયા હા. દાદા ભગવાન કહે છે કે આત્મા જે આપે તે જ્ઞાની પુરુષની વિરહ વેદના ઉત્પન્ન થઈ જ જાય. આત્મા આપે તે જ્ઞાની પુરુષની વિરહ વેદના ઉત્પન્ન થઈ જ જાય અને તે અત્યંત લાભદાયી થઈ પડે. વિરહ એક્સેસ થઈ જાય તો પ્રશ્નાર્થ છે કે વિરહ એક્સેસ થઈ જાય તો એમાં દાદા ભગવાન કહે છે કે એ તો અતિ ઉત્તમ, આ એકલું જ એક્સેસ હોવું ઘટે, અન્ય કંઈ જ નહીં. બરાબર. થોડું આના પર પ્રકાશ આપવો ને દાદા ભગવાનનું.
જો વિરહ વેદના એટલે કે અત્યાર સુધીમાં બધાને સંસાર વ્યવહારમાં આપણે બધા જે જીવીએ છીએ દરેક જીવો હાજી એમાં આપણે મનુષ્યની વાત કરીએ છીએ હમ એને જ્યાં જ્યાં પ્રત્યે એને રાગ હોય હમ એને એ વસ્તુ કે વ્યક્તિ જ્યારે ના હોય ત્યારે એને વિરહ લાગે. હમ હમ શું લાગે? વિરહ કારણ કે લાગે એના પ્રત્યે એને રાગ છે. હા હા દ્વેષની વાત નથી કરતો, ના રાગ રાગ છે. હમ પણ એ રાગ નોર્મલ નથી, પણ વધારે પડતો રાગ છે. શું છે? વધારે પડતો જેની પ્રત્યે તમને વિશેષ રાગ હોય એ વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ ના હોય તો તમને એની અસરો થયા કરે. હાજી બરાબર? હાજી એવી રીતે મોક્ષે જવું હોય તો આપણે જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે પ્રશસ્ત રાગ જેટલો થતો જાય હમ તો આપણું કામ થઈ જાય. હમ 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 બરાબર? હવે હાજી જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે રાગ ક્યારે થાય? તો કે એક તો મને જે થયો છે એટલે કે આપણને જે થયો છે એમાં તમારી મને ખબર નથી, પણ એ કૃપાથી થયેલું છે. શું થયેલું છે? એક કૃપાથી કૃપાથી થયું છે. એટલા માટે હું કહું છું આ પ્રદીપાનંદજીની વાત તો કે જો એને જ્ઞાની પુરુષ શું છે, જ્ઞાની પુરુષ કોને કહેવાય, એની થોડી ઘણી પણ જો પૂર્વભાવમાં સમજણ લઈને આયા હોત તો એમને છોડત જ નહીં. એટલે કે એને દુનિયા બધી ફિક્કી લાગે. શું લાગે? દુનિયા ફિક્કી લાગે. હાજી પરંતુ એ પૂર્વભાવમાં બધો બીજે બધે રાગ કરીને આયા છીએ એટલે પછી થોડો ઘણો બચેલો તે આ ઉપાય કરીને દાદા પ્રત્યે રાગ થયો છે. એટલે દાદાનો વિરોધ જોઈએ એવો લાગતો નથી. આ પ્રદીપ આનંદજીની મેં વાત તમને કહી. જ્ઞાનીનો વિરોહ એટલે જ્ઞાની પુરુષ શાસ્ત્રમાં એવું કહેવાય છે, કૃપાળુ દેવે કહ્યું છે કે જ્ઞાની પુરુષ એ દેહધારી પરમાત્મા છે, એ મોક્ષ દાતા પુરુષ છે. અને દાદા ભગવાને કહ્યું કે જ્ઞાની પુરુષ એ જ મારો આત્મા છે. એટલે કશું રહ્યો કોઈ અંતર રહ્યો નહીં. એટલે જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યેનો જેટલો રાગ હોય એટલો એને વિરહ લાગે, અને જેટલો વિરહ લાગે એટલું એનું કામ જલ્દી થઈ જાય. કારણ કે ચિત્ત એનું શેમાં હોય? દાદા ભગવાનમાં, જ્ઞાની પુરુષમાં. જ્ઞાની પુરુષમાં હોય એટલે લખ્યું જેનું નિધિ ધ્યાસન કરે તેવો આત્મા થાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પાંચમી આજ્ઞા આપણને રાત્રે હું શુદ્ધાત્મા છું એ નિધિ ધ્યાસન કરતા કરતા સુવાનું કહ્યું છે. બરાબર? હાજી હા બરોબર બરોબર. એટલે એ વિરહનું જે પ્રમાણ છે એ શાસ્ત્રોમાં ગૌતમ સ્વામીને હતું. બીજું વિરહનું પ્રમાણ જે બતાવ્યું થોડું ઘણું એ ચંદન બાળામાં હતું. એટલે આખો આ જે ભગવાન પ્રત્યેનો જે રાગ છે, ભક્તિ છે, જે કઈ હોય એ પ્રશસ્ત રાગ બહુ જરૂરી છે. નહીં તો આ સંસારથી છૂટવું મુશ્કેલ છે. શું છે? હા ખરેખર ખરેખર. જેટલો જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે રાગ થયો ને એટલું આપણે આ સંસારથી છૂટ્યા. હા 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 હા. એટલે લખ્યું છે ને પાછળ, રાગ થાય તો પછીથી તો કામ જ થઈ જાય. કામ થઈ જાય. હા. એટલે કેવું હોય આપણને કે આમ હરતા ફરતા આપણને દાદા યાદ આયા કરે. શું થયા કરે? દાદા જ યાદ આવે. દાદા જ યાદ. ગમે તેવું એને સુખ મળે, ખાવાનું પીવાનું માન દાન, પણ એને અંદર રૂચે નહીં એવું અંતરમાં થઈ ગયેલું હોય જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે. હા હા હા. પણ હવે આપણને બધાને થયું છે ખરું, પણ મેં ના કહું કે આ પ્રદીપાનંદજીને કૃપાથી થયેલું છે. એટલે મને આ ખટકારો રહ્યા જ કરે છે કે આવા સર્વજ્ઞ દાદા ભગવાન 10 લાખ વર્ષે પ્રગટે એવા દાદા ભગવાન 10 લાખ વર્ષ પછી હવા પાકશે. અક્રમ વિજ્ઞાન આપણને બધાને મળ્યા, આવું જ્ઞાન મળ્યું, આવી એમની આજ્ઞાઓ મળી છે, ભક્તિ મળી છે, પણ હજુ આ પાંસરું પડતું નથી. તમે સમજ્યા હું શું કહું છું? એટલે બધો કચરો માલ ભરી લાયેલા.
હું આની વાત કરું છું, આ મારા પડોશીની, ન પણ તમારી નહીં. હા, દાદા ભગવાને બધો સાફ કરાવી દીધો કચરો. દાદા ભગવાને બધો સાફ કરાવી દીધો કચરો. બધો સાફ કરાવી દીધો છે. નહીં તો 1 કલાકમાં આત્મા એટલે શું કહેવાય? દાદા ભગવાન તો કહેતા હતા તો કે હિમાલયમાં ઊંધો જઈને લટકી જાય ને તો પણ આત્મા પ્રગટ ના આત્મા શબ્દ હોય કે છે. શું હોય? શબ્દ આત્મા કે છે. શબ્દથી એને ખબર પડે પણ અનુભવ ના તો થાય. સહાયક સંકેત કહેવાય. શું કહેવાય? સહાયક સંકેતનું બીજ પડી. તમે જોયા ચરણ વિધિમાં આખા આત્માના ગુણો બધા આપેલા છે અને પૂતગલના 2 જુદું પાડેલું છે. એટલે આપણે જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ એટલે જો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો પણ એમની હાજરીમાં જ બધું સ્ટાર્ટ થયેલું છે. એ કોઈને ખબર નથી કે આ કેવી રીતે બધા જગતનું કલ્યાણ કેવી રીતે થવાનું છે. એ તો એમને જ ખબર છે. શું છે? એટલે સિમંદર સ્વામીને પણ આપણી જોડે અનુસંધાન કરાયું છે આખા જગત. તમારે જેટલો લાભ લેવો એટલો લો. ખ્યાલ આવ્યો? બધું જ આપી દીધું દાદા. કારણ કે શું છે, કળિયુગમાં આ જે મન વચન કાયા છે ને એને દાદા ચોડિયા કહેતા હતા. શું કહેતા હતા? ચોડિયા જીવો એમ કે. ચોડિયા જીવો હોય. એટલે એટલી બધી પૂતગલમાં શક્તિ જ ના હોય. બધું નબળું થઈ ગયેલું હોય. શું હોય? એટલે કોઈ ભક્તિ કરતો કરતો ચડે, કોઈ સામાયિક કરીને ચડે, કોઈ શક્તિ માંગતો ચડે, કોઈ વિધિ કરે, કોઈ નિધિ ધ્યાસન કરે. એવું એમ કરતું કરતું બધા ખૂણા થી ધીરે ધીરે જે ખૂણો મજબૂત થયો પછી ધીરે ધીરે શક્તિ ખીલે. પણ જો આ બધું જો બાજુ પર મુકાઈ ગયું તો પતી ગયું. પણ એમણે કલ્યાણની ભાવના કરી છે ને એટલે ગમે તે રસ્તે ચડવાના બધા જીવ. આપણે બધા ચડી જવાના. આપણે બધા ચડી જવાના. બધા જ ખ્યાલ આવ્યો ને? હા હા, બહુ સરસ ખ્યાલ આવ્યો. કારણ કે કલ્યાણની ભાવના એમની પણ છે અને કલ્યાણની ભાવના સિમંદર સ્વામીની પણ છે. એટલે આપણને બે પેલા 14 છે અને આ પૂનમ છે સિમંદર સ્વામી. પણ એ 2 ની એવી જોડી છે. ખરેખર ખરેખર એ હાથો આમ કઈ કોઈ હોદવા જાય ચડે એવો નથી. જડે જ નહીં. હા તો અને આ બધી ગોઠવણી કુંતુનાથ ભગવાન થી થયેલી છે. એટલે બધું સિમંદર સ્વામી નું આપણી સાથે બહુ હિસાબ જોરદાર છે બધાને. એટલે આપણે બધા જે વિધિમાં 40 વાર નમસ્કાર બધું કરીએ છીએ ને, અને હજુ તો બધા હાથ જોડશે, ભક્તિ કરશે, ઘરે ઘરે આરતી થશે, તેમ તેમ બહુ જ બધું આખું હિન્દુસ્તાનનો નકશો જ બદલાઈ જાય એવો છે. બદલાઈ જશે. પણ જો દાદા ના મળ્યા હોત તો આ હાથો મળવો મુશ્કેલ હતો. ના, કશું જ ના મળત આપણને કઈ. આપણે શું કરવું જોઈએ કે અવકાશ મળે ને તો નિધિ ધ્યાસન કરવું જોઈએ. અવકાશ મળે ને તો દાદાની જોડે બેસીને આલોચના કરવી જોઈએ. એટલે એમ કરતા કરતા પ્રશસ્ત રાગ થતો જાય. થઈ જાય. આપણે શું કરીએ છીએ, હું કોઈનો દોષ નથી કાઢતો પણ ભરેલો માલ ની વાત કરું છું કે આપણું લક્ષ્ય મોક્ષે જવાનું છે. એ પાક્કું છે. પણ ભરેલો માલ કેવો લાયા છે તો કે અવકાશ મળે ને એટલે જ્ઞાની પુરુષ પાસે બેસવું, આત્મામાં રહેવું, સિમંદર સ્વામીની ભક્તિ કરવી, પ્રતિક એ બધું કરવા કરતા કરતા છે ને આપણે બીજી દિશા તરફ ફંટાઈ જાય છે. શું થાય છે? એટલે બધો સમય બધો છે ને લોપડ ચોપડમાં દાદા કહેતા હતા, લોપડ ચોપડમાં બધું જાય છે. લોપડ ચોપડમાં. પણ એટલે બધું જે આપણને ધ્યેય કામનું નથી એમ. એ કામનું નથી આપણને. પણ હવે શું થાય, ભરેલો માલ અને કર્મોના હિસાબો ફાઇલો આવીને ઉભી રહે તો તમે શું કરો ને હું શું કરું. ખરેખર સાહેબ. પણ દાદા કહે છે કે ઊભું નહીં કરવું જોઈએ. શું નહીં કરવું જોઈએ? તમને આવી પડે ને તો જોવો બધું એમ કે જો આ હિસાબ આવ્યો. આ તો મન અંદર ફટકે, બુદ્ધિમાં બધું અંદર અંતસ્કરમાં ધમાસકડી થાય એટલે ગમે ત્યાં ધકેલાઈ જાય આખું ભૂતગલ. આખો આત્મા ઓસરાવી દે. એવું બને કે ના બને કોઈ વાર? બને સાહેબ. હવે હું તમને એક વાત કહું. આગળ જઈએ આપણે. હા, આગે ચલો આગળ. હાજી સાહેબ, બહુ સુંદર સમજ આપી. જય સચિદાનંદ. વિરવિદ. વિશાલીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ લક્ષ્મીકો. પ્રદીપાનંદજી, મારું આપણે પેલું પદ છે ને કે કશાઈ વાણીને વર્તન મોટી હિંસા,
જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. સો એ કસાઈ વાણીને વર્તન એટલે મને જરા સમજાવશો? કસાઈ વાણી એટલે શું છે તો કે એમાં ક્રોધ વાળી વાણી હોય, ઉગ્ર પરમાણુ વાળી વાણી હોય, એમાં ભાષા તંતીલી હોય, એટલે કોઈ પ્રસંગ બની ગયો એનો તાતો અંદર રહી ગયેલો હોય એવી એ લક્ષમાં રાખીને વાણી નીકળે. પછી ટોણા મારે વાળી વાણી નીકળે. ડંખ વાળી કહેવાય ને, ડંખ ખ્યાલ આવે ને. પછી કોઈને ચોપડાઈ દો એટલે એને બતાવી દો એવી વાણી હોય. એટલે બધી એ વાણીની પાછળ અંદર બધી જાત જાતની બધી નબળાઈઓ પડેલી હોય. એટલે એને એ સામે વાળાને એ વાણીથી દુઃખ થાય. શું થાય? દુઃખ થાય. ખ્યાલ? એ દુઃખદાયક વાણી કહેવાય. આપણે સાચા હોય તો પેલો જૂઠો ખબર પડે ને એટલે એની પર એટેક થઈ જાય. બરાબર. બરાબર ને? પણ આપણે એવું કહીએ ને કે વાણી તો ટેપ રેકોર્ડર છે, તો પછી હા, એટલે ટેપ રેકોર્ડર ખરી, પણ એ દુઃખ દેવા વાળા ભાવ વાળી ટેપ રેકોર્ડ કહેવાય. કોઈને પણ દુઃખ થાય એવી વાણી હોય એ હિંસા કહેવાય. વિતરાગ હોય એને હિંસા કહી. કઈ ગઈ? હિંસા કહી. જે રીતે માણસ કોઈ જીવને મારવો એ હિંસા છે, અહીંયા આત્માની હિંસા થાય છે. શું થાય છે? પણ એ ખબર પડતી નથી. રાઈટ રાઈટ. ખ્યાલ આવે? અને એ ખરેખર બીજાને દુઃખ દે છે તો ખરું, પણ કશાયો થાય ને એટલે પોતાના આત્મા ઉપર પણ આવરણ આવે. એ પોતાના આત્મા ઉપર પણ આવરણ આયા જ કરે. એટલે એ હિંસક વાણી અને વર્તન જે છે ને, એ વર્તન તો બહુ સ્થૂળ કહેવાય, સૂક્ષ્મ કહેવાય. શું કહેવાય? એટલે માણસ બોલે કશું નહીં, વેર બાંધ્યા કરે. શું કરે? હું એને જોઈ લઈશ, બતાવી દઈશ, ટાઈમ આવે એટલે આમ કરીશ, એવું બધું અંદર ચાલતું હોય. ખ્યાલ આવે? કે એનું ખરાબ કેવી રીતે દેખાય એવી રીતની યોજનાઓ કરે. તમને સમજાય? એ બધી મન બધું અંદર આવી જાય. બધું અંદર સૂક્ષ્મ લેવાય. એને પોતાને ખબર પડે બધી. પછી બહાર આવે તાર બીજાને ખબર પડે. આપણે ભાવ કર્યા હોય કે મારે હવે આ કપટની વાત કરો, કપટ પણ એમાં જ આવી જાય ને, કસાઈ વાણી. હા, તો કે હું કઈ ના કરતી હોય ને હું ખરાબ દેખાતી હોય તો મને મારી વૈશાલીને સારી દેખાડવા માટે હું બીજાનું કઈ કહું. ખબર છે કે નથી કેવું, પણ કહેવાય જાય. એ વીકનેસ કહેવાય, અજાગૃતિ કહેવાય. અજાગૃતિ કહેવાય. શું કહેવાય? પછી પ્રતિક્રમણ કરીને એને વાળી લેવાનું. એટલે જો પ્રતિક્રમણ શું છે તો કે થઈ ગયા કોઈ પણ ભૂલ થાય પછીનું સોલ્યુશન પ્રતિક્રમણ છે. પરંતુ એ ભૂલ થાય છે એનું કારણ જો આપણે શોધી શકતા હોઈએ, કારણ હું તમને પ્રસંગ કહું. સમજો કે મારે કોઈ વ્યક્તિ હું મારી વાણી કડક નીકળી એટલે પ્રદીપ આનંદજી ગમે તેમ બોલી ગયા. બરાબર? એટલે પછીથી બોલીને પ્રતિક્રમણ કર્યું એટલે ટાળું પાડી દીધું. પછી હું શુદ્ધાત્મા છું એનો મતલબ શું? તો કે પછી હું પ્રદીપ જોડે વાતચીત કરું. તમારે આવું બોલવાનું શું જરૂર હતી? તમને શું પ્રોબ્લેમ હતો? તમે કેમ આવી રીતે બોલ્યા? તો કે પછી એનું આખું કારણ જડે ભાઈ. ઓહો, આને કોઈક વસ્તુની પકડ છે આની અંદર, કે આ આવું નહીં, આવું જ હોવું જોઈએ, આવું કરે તો આ ના ચાલે એમ. એટલે એને કોઈ વસ્તુનો આગ્રહ છે, પકડ છે ભાઈ. પોઈન્ટ સમજાય છે? એવી રીતે આપણે કોઈ પણ અંદર વસ્તુ બને છે તો એની આપણે તપાસ કરવી જોઈએ. તો તમે શાંતિથી બેસીને તપાસ કરો ને તો એનું કંઈક 2-5 પોઈન્ટ જડે આપણને. તો એના પ્રતિક્રમણ બહુ સોલ્યુશન આવે અને પછી જ્ઞાનથી પણ સોલ્વ કરાય. બધી રીતે થાય. પછી એ ધીરે ધીરે નબળાઈ જાય. તમે સમજ્યા? અને જે તમે ટેપ રેકોર્ડ કહો છો ને, એ દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે બધા એની ટેપ રેકોર્ડર જ કહેવાય, પણ કોઈ બોલી શકે નહીં કે આ ટેપ રેકોર્ડર છે. એ ક્યારે બોલી શકે? તો કે પોતે વાણીનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહી શકતો હોય, એટલે વાણીથી તદ્દન જુદો રહેતો હોય, એ કહી શકે કે આ ટેપ રેકોર્ડર છે. બાકી સિદ્ધાંતિક રીતે ટેપ રેકોર્ડર છે. ખ્યાલ આવ્યો? પણ વાણી પાછળ જે માલિકી ભાવ રહેલો છે, માલિકી ભાવ કે હું બોલ્યો, સારું બોલ્યો, ખોટું બોલ્યો, એ જે વાણી માલિકી ભાવ છે ત્યાં સુધી એને ટેપ રેકોર્ડ નો ફાયદો ના થાય. બરાબર. હા, એટલે ખાલી મને આવી સમજણ પડી કે આવી રીતે
કોઈને ભાવ કર્યો કે મારે નથી કહેવું તો પણ કહેવાય ગયું, એનું પ્રતિક્રમણ કર્યું, પણ પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી વાત કરવાની ફાઇલ નંબર 1 જોડે કે એની પાછળનું કારણ શું હતું. ના માનની એટલે ભીખ. તમે કેમ બોલ્યા? આપણે તો નક્કી કરેલું કે નહીં બોલવાનું. તો બરાબર તમે કેમ વાત કાઢી એ મને કોણ તમે? બરાબર બરાબર. એટલે કારણ હોય જ એની પાછળ. હા હા ચોક્કસ હોય. જો કારણ વગર કોઈ કાર્ય બને નહીં. નહીં બરાબર છે. હા, આ સાયન્સ કહેવાય. હા હા ખ્યાલ આવ્યો? આજે ખ્યાલ હતો. દાખલા તરીકે આપણા બધાની એ સ્થિતિ છે, પણ અલગ અલગ છે. સારી બરાબર. ખોટી જે હોય, પણ એનું Right. રૂટ કોઝ આપણને જડતું નથી. હા ખ્યાલ આવ્યો? હા, એટલે જો એકલું ખાલી માન માટે પ્રતિક્રમણ. પણ કે બરાબર. ને હું તમને કહું કે દાખલા તરીકે હું ઘરમાં બેઠો હોઉં, કોઈ પણ જગ્યાએ બેઠો હોઉં ને અંદર વિચાર આવે ને એટલે હું તરત અંદર કહું પ્રદીપ આનંદજીને, તમને કોઈ પૂછ્યું છે બોલવાનું, કહ્યું છે કશું પૂછ્યું છે? બંધ થઈ જાઓ, જુઓ શુદ્ધાત્મા જે વ્યવસ્થિત કરતા એ તમારે આજ્ઞા પાડવી નથી. અને આ આમ કરો ને તેમ કરો, કેમ ડખા કરો તમે? બંધ થઈ જાઓ. બંધ થઈ જાય પછી, કારણ કે આપણે છૂટા છીએ. શુદ્ધાત્મા અને પ્રજ્ઞા શક્તિનું કામ જ આ છે કે એ જેટલી આ ડખો દખલ વાળી જે પ્રકૃતિ હોય અથવા જે કઈ સારી ખોટી હોય એ જેવી અંદર ઊભી થાય અને જો આપણો ઉપયોગ હોય એની ઉપર તો એ તરત સોલ્વ થઈ જાય. પડી ગઈ ખબર. પણ આપણો ઉપયોગ ચૂકાય છે એટલે કાચું પડે છે, એ પહેલી ભૂલ છે. અને એ ઉપયોગ ચૂકવવાની પાછળ અંદરનો ફોર્સ છે. તો કે કયો ફોર્સ છે? તો કે અજ્ઞાશક્તિનો. હવે અજ્ઞાશક્તિનો ફોર્સ ની સામે પ્રજ્ઞાશક્તિનું જોર કાચું પડે એટલે અજ્ઞાશક્તિ કામ કરી જાય. એટલે બેલેન્સ જોઈએ કે જ્યારે પ્રજ્ઞાનું જોર જોઈએ, જોર તો આ જોઈએ. બધું થાય. પણ ધીરે ધીરે થશે, ધીરે ધીરે થશે. પણ તમારો આવો ઉપયોગ હોવો જોઈએ, એ જરૂરી છે. શું છે? પહેલા જાગૃતિ પછી ઉપયોગ. એટલે જેટલા આપણે મન વચન કાયા પર કોઈ પણ વ્યક્તિ એનો ઉપયોગ જ્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ એની પર હોય એની પાસે, તો એ ઘણી બધી નબળીઓને જોઈ શકે અને એને ત્યાં સમી પણ જાય. પણ ફોર્સ એવી વસ્તુ છે એને કે કર્મોનો ફોર્સ હોય ત્યારે ઘણી વાર એ વસ્તુ ઉપયોગ ચૂકી જવાય છે. શું થાય છે? બરાબર છે. પણ ત્યાં જ પ્રજ્ઞા શક્તિનું જોર એટલું રાખવાનું કે પણ એ ધીરે ધીરે થાય. કારણ કે આપણે પ્રજ્ઞા શક્તિ હમણાં ઉત્પન્ન થયેલી છે ને. પણ ગભરાવાની જરૂર નથી, પણ આ વસ્તુ ખાસ જોવી જોઈએ એકલામાં બેસીને. શું? હા, સરસ સમજ પડી. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. રજની અંકલ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા પ્રદીપ આનંદજી, મને રિલેટિવની ડી વેલ્યુ કેવી રીતે કરવી એ થોડું સમજાવો ને. રિલેટિવની ડી વેલ્યુ. રિલેટિવની ડી વેલ્યુએશન. હા, એટલે તમારે જો રિલેટિવની ડી વેલ્યુએશન એટલે શું? તો કે રિલેટિવ રિયલની સામે એની ડી વેલ્યુએશન હોય. હા પણ એ કેવી રીતે? હા તમને બતાવું ને. તો કે જો પહેલામાં પહેલું તો કે આપણે શું તો કે જો આ દાખલા તરીકે પ્રદીપભાઈ, આ તમે ટીવી જોવો છો અને તમે આ બધો સમય બગાડો છો, તમે તો વિનાશી છો, આ દેહ જ્ઞાની મળ્યા છે, ખ્યાલ આવ્યો? તમે કામ કાઢી લો. એટલે તમે ભક્તિ કરો, આજ્ઞા મારો, શક્તિ માંગો. એટલે શું છે કે એને આપણે આ તરફ લઈ જઈએ. એટલે કોની ડિવેલ્યુશન થઈ? ટીવી થઈ ગઈ. પછી ખાવાની, તો કે બહુ ખાવાની આદત હોય તો આપણે કહીએ અલ્યા બહુ ના ખાશો, આ તમને અજાગૃતિ ઉત્પન્ન થશે, પછી વિધિ કરવા બેસો તો ચોખા ખાશો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જરા માપમાં રહો. આપણે હવે આત્માનું કરવાનું છે. આ રિલેટિવ કહેવાય એવું? ડિવેલ્યુશન એટલે શું? ના ના, એટલે આ બધા રિલેટિવમાં કહેવાય એમ ને? બધું રિલેટિવ. આત્મા સિવાય બધું રિલેટિવ. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા. એટલે ડિવેલ્યુશન એટલે શું કહેવા માંગે છે? તો કે ભાઈ જે તમે જેની વેલ્યુ મૂકો એટલે તમારો ઉપયોગ અને બધું એની પાછળ જ રહ્યા કરે, એટલે આત્માનું રહી જાય. હા બરાબર છે. બરાબર. જો તમે ઊંઘવાની વેલ્યુ મૂકો તો વિધિની વેલ્યુ ઉડી જાય. હા, સમજી ગયા? હા. એવી રીતે આપણે કહેવાય ભાઈ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, મેલો પૈડ સવારમાં ઉઠીને 6, 7, 5, 6 વાગે ઉઠો
અને જરા વિધિ કરો, આ કશું હા. જોડે આવવાનું નથી. હા એટલે આ છે ને એક તમને હવે દાખલો સમજાયો થોડો. હા સમજાય. દરેક જગ્યા ઉપર આત્માના પક્ષે એટલે કે આત્માને સેન્ટરમાં રાખીએ અને તો જ આ બધી ડિવેલ્યુશન થાય, તો ડિવેલ્યુશન થાય એવું હા નથી. બરાબર છે. એટલે અત્યાર સુધી મને એવું સમજાતું હતું કે રિલેટિવની ડી વેલ્યુ એટલે કે આપણી જે આ બધી ફાઇલો, આ ફાઇલો નહીં પણ જે જીવતી જાગતી ફાઇલો છે એ બધા રિલેટિવમાં એ જ બધું રિલેટિવ કહેવાય, એ જ ફાઇલોની ડી વેલ્યુની વાત સમજાતી હતી. આ વસ્તુ તો મને અત્યારે જ ખબર પડી. ના, જો ડિવેલ્યુશન એટલે જીવતાની મેં તો ભગવાન બેઠેલા છે. હા પણ ત્યાં ડિવેલ્યુશન નથી કરવાની, પણ ત્યાં શું કરવાનું છે એ સમજવા જેવું છે. બરાબર છે. હા કમ ટુ ધ નોર્માલિટી. હા કમ ટુ ધ નોર્માલિટી એટલે શું? તો કે ભાઈ આપણા ઘરની બધી ફાઇલો હોય, સગાવાલાની બધી ફાઇલો હોય, તો તમે ઘરમાં બેઠા હો અને તમે દાખલા તરીકે તમને પૂછે અહીંયા આવજો, મને આમ કરો, તમે આ વસ્તુ આપો, પેલું આપો, એટલે આપણે સમજી જવાનું કે આ ભાઈ ચાલો ઉભારો ફાઇલ આવી. ખ્યાલ આવ્યો? પણ દાખલા તરીકે બધા સોફા પર બેઠા હોય અને પછી એ ટીવી જોતા હોય, ટપ્પા ટોળા મારતા હોય કે કશું હોય, તો આપણે એમાં હિસ્સો ભાઈ હિસ્સો. હા તમે સમજણ પડી? હા પડી. એટલે આપણી બધી બેલેન્સ ગોઠવતા આવડવું જોઈએ. હા બેલેન્સ કે મારો ધ્યેય શું છે. બરાબર છે. એટલે ટૂંકમાં જાગૃતિ બહુ જ માંગી લે છે બધા મહાત્માઓને. પણ હવે તમે જો હું તમને દાદા ભગવાનનો દાખલો આપું. દાદા ભગવાનને 360 ડિગ્રી ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયેલા, બરાબર? એમ પટેલમાં. પણ એ પોતે સત્સંગમાં બેઠા હોય અને બધા પદો ગાતા હોય તો એ આંખ બંધ કરીને એમને હોઠ ફફડતા હોય, કાં તો કોઈ આવે તો એમને જય સચ્ચિદાનંદ કરે, બધાની કોઈ આવે તો વિધિ કરે. ખ્યાલ આવે ને? પણ એ એવું નહીં કે ભાઈ ચાલો બધા આમ કરે છે, તેમ પદ ગાતા હોય તો દાદા જોડે પદ ગાવા લાગે. દાદા પોતે પદ ગાતા. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. પણ એ પોતે ફ્રી પડ્યા હોય એટલે પછી આની જોડે વાતો અને પેલા જોડે બધા મહાત્માઓ તો વાતો કરતા હોય તો દાદા જુએ ખરા, પેપર બી વાંચતા હોય, પણ દાદા કશી માથાકૂટ નતા, એ પોતે પોતાનામાં જ રહેતા હતા. બરાબર છે. એટલે આપણી બધી નોર્માલિટીઓ ગોઠવવી પડે વ્યવહારમાં. પણ હવે શું થાય કે હવે આ તો બધાનો માલ જુદો જુદો, બધાના હિસાબો જુદી જાતના. હવે આ કેવી રીતે એમને કહેવાય કે તમે આવી રીતે જ કરો? ના કહેવાય. પણ કહેવાનું એક વાત છે, એક વાક્યમાં, કે આત્માના ભોગે અમુક વસ્તુ કરાય નહીં. અમુક વસ્તુમાં શું શું આવે? જો અમુક વસ્તુ એટલે કે જેની જરૂરિયાત નથી તે. પણ હવે એ સમજાવવું જોઈએ ને કે શેની જરૂરિયાત છે અને શેની જરૂરિયાત નથી. જો મેં તમને એટલે દાખલો આપ્યો, એટલે તમને કહ્યું કે ભાઈ આપણો આખા દિવસનો શિડ્યુલ એવો હોય કે મારા નિમિત્તે આ ઘરમાં કે જે મને ભેગો થયો એને દુઃખ ના થવું જોઈએ. એ આપણી પહેલી ફરજ. બરાબર છે? આપણી ડ્યુટી બાઉન્ડ રહીએ એટલે આપણી ફરજો બધી પરફેક્ટ બજાવાય. પછીથી આપણી પાસે જેટલો અવકાશ મળ્યો એ અવકાશમાં આપણે આપણા આત્માનું કરવું. બરાબર છે. હા. પછી બીજો વ્યવહાર શું હોય એ તમને કહી દઉં. તો કે તમે દાખલા તરીકે તમારે ત્યાં કેટલા રૂમ છે? 3 રૂમ છે. 3 રૂમ છે, બરાબર? હવે દાખલા 3 રૂમ છે. હવે એની અંદર સમજો કે દાખલા કે તમે જોયું કે બધું મારું ડ્યુટી બધી પતી ગઈ છે અને હવે મારે દાખલા કે વિધિ કરવી છે કે ભક્તિ કરવી છે કે આત્મામાં રહેવું છે, તો તમે કઈ નક્કી કર્યું હોય તો તમારે બધાને કહી દેવાનું કે જો ભાઈ જે બી તમારા ફેમિલી મેમ્બર હોય કે ભાઈ હું છે ને હું અહીંયા બેસું છું, મારી મેરે થોડો રેસ્ટ કરી લઉં, તમારે કઈ કામ હોય તો મને બોલાવજો. હું વિધિ કરું છું એવું બોલવાની જરૂર નહીં. બરાબર છે. હા. હું આ રૂમમાં છું, તમારે કઈ જરૂર હોય તો મને બોલાવો. એટલે આપણે જાણવાનું કે આ ફાઇલ આવી. નહીં તો આપણે રૂમના બાયણા બંધ કરી અને આપણે ભલા ને આપણો આત્મા ભલો ને દાદાને શ્રીમદ દર્શવા. સમજી ગયા? હા, સમજી ગઈ. બરાબર છે. હવે એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે આપણી ફરજોને ચૂકી જઈએ અને કરીએ તો રોંગ કહેવાય. હા, બરાબર છે. પછીથી તો પરિસ્થિતિઓ પ્રમાણે છે કે
કે ઘરમાં વ્યક્તિ નાના હોય તેનું શું ધ્યાન રાખવું, બીમાર હોય તેનું ધ્યાન કેમ રાખવું, એ બધી પાછી હા. પરિસ્થિતિ પ્રમાણેનો રોલ છે. પણ એક બરાબર. જનરલ વાત કરી, હા જનરલ હા કે હા આપણને હા જરૂર ના હોય તો બધામાં ડાફા માર્યા કરવાના નહીં એમ. નહીં, હા બરાબર છે. ઘણા નવરા પડે તો પેલો શું કરે છે, પેલા આપણે કે રવડામાં શું કરે, ઘણા તો ગેલેરી જઈને ફટાકડા ફૂટા ત્યાં જોવા જાય, હા કશું પેલું પડ્યું તો ત્યાં જાય. ખ્યાલ એકચ્યુઅલી આવ્યો? ગીતાને એવી જ ટેવ છે કે બાર બાલ્કનીમાં જઈને જ ચરણ વિધિ કરવા બેસી જાય. હા, એટલે પછી ત્યાં ભલી વાર ના આવે કશો પછી. હા બરાબર છે. હવે ઘણી વાર શું છે, કોઈનો ફોન ચાલતો હોય ને તો એને અંદર અંદર ઊભું થઈ જાય, કોનો આવ્યો છે. એટલે આપણે તે વખત અંદર ઊભું થાય તો આપણે કહેવાનું, તારમાં જાણીને શું કામ છે, તમારા કામ નો હા હશે તો તમને કહેશે કે ભાઈ પેલા ભાઈ તમને યાદ કરતા હતા એમ. હા પણ મય ઊભું થયું નથી ને તો એની આંખો ત્યાં જ હોય કે કેટલી બરાબર મિનિટ છે. ફોન ચાલ્યો, ક્યારે પત્યો, પછી મને કહે ને હું જાણું તારે ટાળું થાય. એટલે જેટલી પોતાના સ્વરમણતા, હા પોતાના આત્મામાં રહેવાની જેટલું આપણને નથી પડી, એટલે હા એ રીત નથી આવડતી, એટલી આની અંદર આપણો સમય બધો ખવાઈ જાય છે. હા હા બરાબર એટલે છે, એમાં બધો સમય જાય છે. હા એટલે એને ડિવેલ્યુશન ના કહેવાય, પણ એને કેવી રીતે કળાએ કરીને આપણે આ વ્યવહારમાંથી આપણે પોતે પોતાનામાં રહેવું અને વ્યવહાર એની જગ્યાએ ચાલે. હા બરાબર. એ રીત બહુ સરસ દાદા ભગવાનમાં શીખવા જેવી હતી. હા દાદા બરાબર ભગવાનમાં ગીતાબેન? એટલું નાનું નાનું શીખવા જેવું છે કે હા હજુ સુધી હું તમને કહું ને કે કશું બહાર જ નથી આવ્યું એમ કહું ચાલે. ઓહો. કશું બહાર આવ્યું જ નથી. લો હમ એકચ્યુઅલી આપણે બધાને મોક્ષનો આત્મા તો છે જ બધાની પાસે, ને જ્ઞાન છે, હા બધું છે, પણ આ જીવવું કેવી રીતે, હા બસ એવું જ છે. પોતાની હા મય પ્રકૃતિમાં જે બધી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થાય છે, અવસ્થાઓ હા બધી હા એટલે ધમાશાન થાય છે, ત્યાં કેવી રીતે એને ટાઢું પાડીને આપણે આપણામાં રહેવું, એ બધી નાની નાની વસ્તુ શીખવા જેવી છે. એમાં સરપ્લસ ટાઈમનું ખાસ શીખવા જેવું છે. હા બરાબર છે. તો શક્તિઓ વધે, પછી તો પછી મોટા મોટા સંજોગોમાં પછી પાછું ફરાય, પછી નાના નાનામાં ફરાય. હા ખ્યાલ આવ્યો? હા આવ્યો. હા બરાબર હા ગીતાબેન? બરાબર. હા હા બરાબર. હા હા જય જય સચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન? જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી, આજે આપણું ચંચળતાનો ભાગ છે ને, જે આખો દિવસ આ પેલા તો ચંચળતા હતી તો એમાં આપણે જુદા છે એવું ખબર જ નથી પડતી, પણ હવે આ ખ્યાલ આવે છે કે આ ચંચળતાનો ભાગમાં આપણે ક્યાં તણાઈ જઈએ છીએ. આખો દિવસ આ મન બુદ્ધિ નું બધું ચંચળતા પણ રહે છે એમાં. તો આ આજ્ઞાથી આપણું આ ભાવ પૂરતું આ ચંચળતા નીકળી જશે કે પછી ખાલી જોવા સ્વરૂપે જ આપણે એને રહ્યા કરશું એમ? જો કે મન વચન કાયા છે ને એ ચંચળ સ્વભાવનું છે, અને શુદ્ધાત્મા છે એ અચળ સ્વભાવ વાળું છે. અચળ છે. હા ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે હવે એ ચંચળ સ્વભાવ વાળું જે છે એ જેમ જેમ આપણે એની પર ઉપયોગ રે એમ એમ બધું ધીરે ધીરે ચંચળતા નીકળી જાય, પછી સહજ બરાબર છે. થતું જાય. હા કેવું થતું જાય? હા એ ભાગ સહજ થતું જશે. બરાબર. સાથી સહજ એટલે શું? કે પછી ડખો દખલ ના રહી, ડખો દખલ નહીં રહેશે. રાઈટ. હા મનમાં બુદ્ધિમાં દખલ ના રહે પછી, પણ એટલું જે સ્પષ્ટ થવું એ ધીરે ધીરે થાય. હા બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો ને? ધીરે ધીરે થાય. હા ખ્યાલ આવ્યો. અને એમાં શું થાય છે કે દાખલા તરીકે ચંચળ એટલે શું થાય કે દેહ તો ક્યારે પણ અચળ થાય નહીં એકદમ, હા સમજ્યા ને? એ તો એ થાય જ નહીં, તો હા ચંચળ રહેવાનું. પણ ચંચળતાના પ્રકાર છે બધા. શું છે? હા પ્રકાર છે. એ પ્રકારમાં કેવું હોય તો કે જેને સ્થિરતા કહેવાય, જ્ઞાન સ્થિરતા. કેવી? તો કે તમે આંખ જ્ઞાન સામે સ્થિર. જુઓ અને બધું બનતું હોય, પણ તમારે જ્ઞાનને કારણે સ્થિરતા રહેલી હોય. કેવી હોય? જ્ઞાન ના એટલે કારણે દાદા સ્થિરતા ભગવાન હોય. શું કહેતા હતા, એમના જીવનનો પ્રસંગ કહું તો કે અમે બેઠા હઈએ અને કે હીરાબા ઘી લઈને જતા હોય અને ઘી ઢોરાતું હોય તો અમે જોઈએ ખરા કે છે. શું કે છે? હા જોઈએ ખરા.
પણ એ ઇમોશનલ ના થાય, એ જ્ઞાન સ્થિરતા વાળું. શું હોય? જ્ઞાન, હા, જ્ઞાન સ્થિરતા વાળું. અને આપણે તો શું છે કે કોઈ કશું જો કોઈક વસ્તુને અડ્યો ને તો આપણે અહીં બેઠા હોય તો ત્યાં જઈને એના હાથમાંથી છૂટવી લઈએ. તોડી નાખશે, ફેંકી દેશે, આમ થશે, તેમ થશે. એટલે એ આપણી એટલી બધી એક્સેસ ચંચળતા કહેવાય, ઇમોશનલ પણ કહેવાય. શું કહેવાય? હા, ઇમોશનલ પણ કહેવાય. બરાબર. એ આપણી બુદ્ધિ આપણને રહેવા ના દે. જેટલો ભાગ બુદ્ધિનો વધારે હોય ને એટલી વધારે ઉપાધિ. એટલે આપણે જ્ઞાન ભાગ જેમ જેમ ડેવલપ થતો જશે તેમ તેમ પછી બુદ્ધિનું ચલણ ઓછું થતું જાય. હા, એ કેવી રીતે કરો તમે વ્યવહારમાં? બોલો. આ તો બધા પ્રેક્ટિકલ પ્રયોગો છે. હા, બરાબર છે. છે ને આપણે આપણી જાતને કહેવું પડે એકવાર કે ઘરમાં, વ્યવહારમાં, કોઈ પણ બાબતમાં વધારે પડતા ઇમોશનલ જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં કહેવાની ના નથી, પણ એ નોર્મલ હોવું જોઈએ. કેવું હોવું જોઈએ? નોર્મલ હોવું જોઈએ. એટલે બહુ ઇમોશનલ થાય ને તારે ધીમે કહી દેવાનું, ભલે અમે છીએ, હું શુદ્ધાત્મા તરીકે છું, તારે હવે ડાયા થઈ જાવ ને કહીએ અમે નહીં આવીએ અને બધું કેટલું બધું ઊંધું છતું થઈ જશે, તારે તમે કેવી રીતે કહેવા આવશો? બરાબર છે. એના કરતા શુદ્ધાત્મા જુઓ, વ્યવસ્થિત નું જ્ઞાન રાખો અને ધીમે ધીમે કામ કરો. કે તમે જાઓ, અમે તમને જવાની કે બોલવાની ના નથી પાડતા, પણ જરા જ્ઞાન ધીમે રાખીને કરો. શું કહેવાય કે ના કહેવાય? હા હા હા, કેવું જ પડે છે. બરાબર છે. સાથે કહેવાનું. આ પોઈન્ટ અહીંયા સમજવાનું છે કે મન, વચન, કાયા વ્યવસ્થિત ને તાબે જ છે. બરાબર છે. એટલે એ તો એની મેરે બધું ઉછાળા મારવાનું જ છે. ઉછાળા મારવાનું જ છે. આપણી વેલ્યુ શું? આપણે શું કરવાનું અત્યારે? તો કે આપણે આપણો રોલ કરવાનો ને. મન, વચન, કાયા એનો રોલ કરે તો આપણે આપણો રોલ નહીં કરવાનો ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટમાં? કારણ કે આપણે મોક્ષે જવું છે. એટલે આપણે જરાક વાતચીત કરવી કોક વાર. તમે બહુ બૂમો ના પાડશો, બહુ એ ના કરશો, તમે જરા શાંતિથી લો કામ. ખ્યાલ આવ્યો? જે ભાગમાં જેવું હોય તેવું. બહુ ખાવાની ઉતાવળા વાળા હોય તો કે જરા શાંતિથી જમો, કોણ લઈ લેવાનું થાળી? કહેવાય કે ના કહેવાય? એવું કહેવાય, કહેવાય. બરાબર છે. જે ઓલું રઘવાટ પણ, રઘવાટ એ પ્રકૃતિમાં બધી એક જાતના પરમાણુ ને એવો સ્વભાવ છે. બધી એવી ટેવો પડેલી છે, બધી માલ પડ્યો છે, પણ આપણે સ્થિર ખરા કે નહીં? હા, એ જરૂરી છે. આપણે હંમેશા સ્થિરતાનો આપણે સ્વભાવ સ્થિર છે તો આપણે જાગૃત થઈએ તો પેલું એની મેરે એની પ્રકૃતિ ખરતી જાય અને સ્થિરતા આવતી જાય. અને સ્થિરતામાંથી ધીરે 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 આ દેહ સાથે સંયમ સુધીના પરિણામો શક્તિ ડેવલપ થાય છે. કઈ સુધી? સંયમ પરિણામ છેક સુધી આવે એવું છે. સંયમ પરિણામ સુધી આપણે આવે એવું છે. એટલી બધી ભૂતગલમાં શક્તિઓ બધી ઉત્પન્ન થાય બધી. એ પણ જાગૃતિ, પુરુષાર્થ બધો જોઈએ. હવે તમને પ્રસંગ, રતિભાઈ પ્રસંગ કહું? બોલો બોલો. દાદા ભગવાનને એ ખંભાત જવાનું હતું એક પ્રસંગમાં, દિવાળી પછી. તો પછી દાદાને જ્ઞાનમાં, એ તો જ્ઞાન એમને થયેલું જ હતું, એટલે બધા ગાડીમાં કોણ કોણ જશે, આ જશે, પેલા જશે, એ બધી ચર્ચાઓ ચાલ્યા કરે કે દાદાની જોડે કોણ કોણ જશે. અને થોડી થોડી વારે સવારમાં જવાનું હતું અમુક ટાઈમે, એમ કરતા કરતા આ આવશે, આ નહીં આવે, આની જગ્યાએ આ આવશે, પેલો નહીં આવે, એ ચર્ચાઓ ચાલતા ચાલતા પેલી ગાડી દાદાને લઈ જશે, એ નહીં આવે તો બીજા ગાડી વાળા લઈ જાય, કોની ગાડી, બધું ડિસ્કશનો, બધું ફેરફારો થતા હતા. દાદા ભગવાન છેક સુધી કાંઈ બોલ્યા નહીં. અને જેવો સમય આવ્યો, સાંજે 4-5 વાગે કઈ નીકળવાનું હશે તો બધા કે હવે જવાનું છે, દાદા બેસી ગયા. દાદાના દર્શનમાં ક્લિયર કટ હતું કે આ શું બની રહ્યું છે, બધું છેક સુધી જોતા હતા. અને કઈ સુધી જોયું હશે તમને ખબર છે? કે આ ગાડી અથડાવાની છે તે પણ એમને દેખાતું.
હા પણ એ પોતે આત્મ સ્વરૂપે રહ્યા. આપણે રહી શકીએ બરાબર. ના ક્યાંય ડખો નહીં થયો એમ નથી તો બરાબર છે. નહીં? ગાડી એ આગળ બેઠેલા, એમને લોહી નીકળી ગયું, બ્લડ ઘટી ગયું, ડ્રાઈવર એક્સપાયર થઈ ગયો, ઘણું બધું બન્યું. પણ એ પોતે, હું કહેવા શું માંગુ છું કે પોતે એટલા સ્થિર રહ્યા કે બધી અવસ્થાઓને જોઈ લીધી એમણે, જોઈ લીધી પણ એમને. એ અવસ્થામાં એમને હાથ ના ગાળ્યો. બરાબર. અને દાદા ભગવાને શું, એટલે આપણે જ્ઞાની પાસે, હું નથી હમણાં કશું બોલ્યો છે, બે પાંચ મિનિટ પહેલા જ કઈ વાત કરી કે જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન પાસે એક એક વસ્તુ શીખવાની જરૂર છે, વ્યવહારમાં અને જ્ઞાનમાં. પણ એ ચીજ હજુ બહાર આવી જ નથી. એવું કેમ બોલ્યો હું? કે મને, હું તો મારી રીતે બોલી ગયો, પ્રદીપ આનંદજીની રેકર્ડ વાગી ગયો, બરાબર. પણ કહેવા શું માંગુ છું કે એક એક પ્રસંગોમાં જો જ્ઞાની પુરુષને આપણે સમજતા જઈએ અને એમનું જીવન જોતા જઈએ તો અદ્ભુત દર્શન છે આ. ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી, એ આ દર્શન છે. કેવું છે? કારણ કે વ્યવહારમાં રહીને મોક્ષ માર્ગ. કયો મોક્ષ માર્ગ? વ્યવહારમાં રહીને. એ પોતે બધા વ્યવહારોમાં રહ્યા અને આત્મ સ્વરૂપે જીવ્યા. અને પાછું મુક્ત હાસ્ય, આદર્શ વ્યવહાર, એટલી પ્યોરિટી, એમની ખટપટ, બધું જ હતું એમની પાસે. કોઈ જ ખૂણો એવો બાકી નથી. એ તમે એક એક પ્રસંગો જો યાદ કરીએ ને, આપણને ખરેખર એમ થઈ જાય કે ધન્ય છે આ દાદા ભગવાનને, આ દર્શન કેવા. પણ એ શું છે કે આપણે એટલા માટે આ વાત કરું છું કે કોઈ શીખવા માટે તો કોઈ મોડલ તો જોઈએ કે ના જોઈએ? આપણે જે રસ્તે જવું હોય રસ્તાનું જ્ઞાન, શબ્દો બધું કરું, પણ વ્યવહારમાં જોઈએ તો ખરું ને આપણને. કે દાદા ભગવાન બહુ જબરજસ્ત વસ્તુ છે. અને બધા આપતા પુત્રો અને મહાત્માઓ આપણે બધા એકબીજાને લાભ આપવાની જરૂર છે. જેને જે રીતે દાદા સમજાયા, જેને જે રીતે દાદાને જોયા, પણ એ વાગોળવા જેવી ચીજ છે. આ કયા દેહના દર્શન કર્યા છે અને કયા દેહને વાગોળીએ છે હજુ કોઈને ખબર નથી. આ દેહ છતાં જેની દશા, ખ્યાલ આવ્યો? એ હોવા છતાં દેહધારી પરમાત્મા કે જેમાં એક ક્ષણ પણ દેહમાં રહેતા નતા, અને એ હસતા હતા, એ જમતા હતા, એ બ્રશ કરતા હતા, એ ચાલતા હતા. એ ખાલી જનરલ વાત કરું છું. એ ખાતા પણ શીખવાની જરૂર છે, બધું શીખવા જેવું છે. ખ્યાલ આવ્યો? આવું દર્શન મળે જ નહીં, હોય જ નહીં. અમને તો આ બધા જયારે બોલો છો ને ત્યારે જ અમને આંખની સામે દર્શન થઈ જાય છે બધું જ. એટલે હું કે શું આપણા બધા માટે, હું તો એવું નથી કહેતો કે જો આ ફોટો કાઢ્યો, જો કેવી પોઝિશન થયેલી, જો તમે. છતાંય દાદા એક શબ્દ છેક સુધી કોઈને કશું બોલ્યા નથી. વિચાર કરો. અને આપણે તો ઘરમાં એક કોઈ ગ્લાસને પાણીને અડ્યો કે કોઈ કસાને અડ્યો ને તો આપણે તો ઊંચા થઈ જઈએ. પ્રતિભાની એક વસ્તુ એડ કરું. બોલો બોલો, તમારે બોલવાનું. તમે હમણાં જ જોયા તો ખુશ થઈ ગયો. દાદાને જોડે આગળ અપૂર્વ કરીને એક નાનો બાબો, આઈ બિલીવ 5-7 વર્ષનો જ હતો. એ જોડે બેસેલો. એક્સિડન્ટ થવાને થોડો જ સમય પહેલા એમણે કીધું છોકરાને પાછળ લઈ લો. અને આગળમાં મેક્સિમમ ઇમ્પેક્ટ હતો. ડ્રાઈવર તો ગુજરી ગયા, દાદાને ખૂબ વાગ્યું. બધા પાછળ વાળા બધા બચી ગયા. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે આ જોયું, જો આ જ્ઞાની પુરુષ કેવા કરુણા વાળા હોય છે. એમની કરુણા જુઓ. પોતાના દેહ પર ગમે તે થયું પણ બીજાને કઈ પણ ન થાય એની જો કેવી જાગૃતિ હોય છે એમને, કેવું લક્ષ્ય, કેવી ભાવના કરીએ છે એમણે. આપણે આ શીખવાની જરૂર છે. ભલે મને જે થવું હોય થાય, પણ મારા નિમિત્તે કોઈને નહીં થવું જોઈએ. એટલે દાદા ભગવાન બચપનથી એમનો સિદ્ધાંત હતો કે મને જે ભેગો થયો એને સુખ થવું જોઈએ. તો જો આ એક્સિડન્ટના સમયે પણ એ ભાવના જો કેવી રીતે પરિણામ પામી, જો તમે. એટલે હમણાં કીધું ને કે બાબાને પાછળ લઈ લીધો એમને. એટલે દાદાની દ્રષ્ટિમાં તો બધું આર પાર દેખાતું હતું. અને પણ માને જે ભેગો થયો એને સુખ થવું જોઈએ એ ભાવના છેલ્લે પણ કામ કરી ગઈ, એમ કઉ છું. એને બચાવી લીધો. ભલે પોતે એમને ઘણું વાગ્યું.
અહીંયા ટાંકા, નાકે ટાંકા, ઓઠે ટાંકા, જીભે ટાંકા, જીભ પરના ટાંકા એટલે કેવી ઇન્જરી થઈ હશે? આ ફેસ બધો બ્લેક થઈ ગયો મોટા ભાગનો. ખ્યાલ આવ્યો ને? છતાં પણ બીજી વાત કે દેહ પ્રત્યેની મમતા નથી, એનું પ્રમાણ જો જગતને જાણવું હોય તો એવી સ્થિતિમાં પણ નવસારીમાં જન્મ જયંતિમાં એમની શોભાયાત્રા નીકળી અને પોતે બધાને દર્શન આપ્યા. આ બધી વાતો તો બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. સોરી બહુ સમય ખાઈ ગયો. આપણો સમય થઈ ગયો છે. સામાયિક નો દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થયો છે, બરાબર છે, પણ બીજું એક જો તમે પરમિશન આપતો તો એક વાત કહું. ના, કરવાની. ઠાકોરભાઈ આપણા બરોડા વાળા જે દાદા ભગવાન સાથે ખૂબ પ્રશ્નોત્તરી કરી હતી, એમણે એમના અનુભવ જણાવતા એક વખત આવું કીધું હતું કે આ વખતે એટલે 86ની જન્મ જયંતિ વખતે એક મહાત્મા બરોડાના નવસારી જઈ શકેલા નહોતા ફોર એની રીઝન, અને દાદા જયારે રિટર્ન થયા તે દિવસે થોડા મોડા રિટર્ન થયા હતા. તો આ ભાઈને આવતા થોડી મોડું થયું કે આજે તો મારે દર્શન કરવા જ પડે. અને તે દિવસે રસિક કાકા ને સંપતિ રસિક કાકા ને એ બધા હતા, તે લોકો કોઈને આવવા દીધા નહીં. તે કે નહીં આજે દાદા આમ છે ને તમારાથી નહીં જવાય, એમ કે દર્શન નહીં થાય, કાલે કરી લેજો એમ કે. તો એ મહાત્મા બોલ્યા કે અરે આજે જો મારે દર્શન નહીં થાય તો મારે જઈને સુખસાગરમાં આપઘાત કરવો પડશે એમ કે. દાદાએ આ સાંભળ્યું, દાદા કીધું એમને બોલાવો હમણાં ને હમણાં. એમ કે આપણા નામે કોઈ આપઘાત કરે તે આપણને પોસાય નહીં, તે આજના દિવસે એમ કે. તો રસિકાકે કીધું પણ દાદા તમને ટાંકા આવેલા છે તે એ બધું, તે કે ટાંકા તૂટી ગયા ને તો પાછા લેવાશે એમ કે. ટાંકા તૂટી ગયા તો પાછા લેવા છે, પણ આપણા નિમિત્તે જો કોઈ આવું કરે તે આપણને ના પોસાય. આનો કોઈ જવાબ નથી આપી. જય સચ્ચિદાનંદ. છૂટાપણાનું સામાયિક જે આપણે આ બીજું અઠવાડિયું કન્ટિન્યુ કર્યું છે, તેમાં આપણે દાદાના મુખ્ય 3 વાક્યનું આરાધન કરીએ છીએ. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, ચંદુલાલ જુદા. અહીં દરેકે ખાસ પોતાનું જ નામ બોલવાનું છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો. ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો. ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. અને ત્રીજું વાક્ય એટલે 3 વાક્ય થયા. અને આગળ દાદા ને એટલી સાપ્તવાણીમાં એવી રીતે અક્રમ વિજ્ઞાનમાં એવી રીતે આવ્યું છે કે આ ચંદુલાલ શું કરે છે આખો દિવસ, તેને હું જોઉં છું, જાણું છું. એને થોડું વિસ્તાર કરતા, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપના જ્ઞાન પ્રકાશમાં આખો દિવસ આ ચંદુલાલ એટલે અહીંયા આપણે આપણું નામ બોલવાનું છે. વ્યવસ્થિત શક્તિની પ્રેરણાથી જે કરે છે તેને હું મારી અંતરાત્મા જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં જોઉં છું, જાણું છું. એટલે કે સમજતો જાઉં છું, સમજુ છું કે આ બધો જ વ્યવહાર જ છે. અને આ રીતે આપણે જોયું તો વ્યવહાર ટોટલી ડિવેલ્યુ થઈ જાય નિશ્ચય સામે. એટલે આ રીતનું વાગડવાનું આપણે રાખ્યું આખા દિવસ દરમિયાન જે સમય મળે ત્યારે. અને એની બધાને ખૂબ સરસ અસર અને લાભ પણ થયો છે. દાદાના વચન છે, એમણે જે પુરુષાર્થ કર્યો અને જે આપણને આપ્યો, તો આપણે એને આજે કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. આજે હું બોલાવું છું. પ્રદીપાનંદજી તમે બોલજો. ઓકે, 1 મિનિટ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની, છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો, પરમ શક્તિ આપો.
દાદાના આ 3 વાક્યો દાદાના આ 3 વાક્યો છૂટાપણું કરાવે છૂટાપણું કરાવે એને વાગોળવાની શક્તિ આપો. એને વાગોળવાની શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, ચંદુલાલ જુદા. તમે જુદા અને ચંદુલાલ જુદા. તમે જુદા, દીપક આનંદ જુદા. પ્રદીપાન, તમે તમારું નામ બોલજો. ઓકે. તમે જુદા, પ્રદીપ આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. પ્રદીપ આનંદ, પ્રદીપ આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, પ્રદીપ આનંદજી ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપના જ્ઞાન પ્રકાશમાં, આપના જ્ઞાન પ્રકાશમાં આખો દિવસ આ દીપક આનંદ, આ પ્રદીપ આનંદ વ્યવસ્થિતની પ્રેરણાથી જે કરે છે, જે કંઈ કરે છે, હું મારી અંતરાત્મા દશામાં જોઉં છું, જાણું છું, એટલે ઓળખતો જાઉં છું કે દીપક આનંદ વ્યવહાર જ છે, પ્રદીપ આનંદ વ્યવહાર જ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું શુદ્ધાત્મા છું. 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 આ પ્રાર્થના, આ ગોઠવણી, આ છૂટાપડાનો સામાયિક આપણને આપણી પ્રગટ દશામાંથી પ્રત્યક્ષતા લાવે એવી છે, અનુભૂતિની ભૂમિકામાં લાવે એવી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જરૂરથી બધાને ઓછા વધતા પ્રમાણમાં બધું જ પોતાનું દેખાયું છે, પણ આ જે આપણને પ્રયોગ આપ્યો છે એ ખૂબ ઇફેક્ટિવ છે. દરેકને પોતાની રીતે છૂટાપણાનો અનુભવ થતો જતો જશે અને એનો લાભ અવશ્ય લેજો. જય સચ્ચિદાનંદ. એક વસ્તુ બીજી પણ થઈ શકે કે જે કોઈની માટે સમજો મને પ્રતિભાનંદ માટે થોડું ઓછું હોય તો પછી એમના ઉપર છૂટાપડાનું એક કરી દેવાનું. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, પ્રદીપાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ, પ્રદીપાનંદ રિલેટિવ. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ, પ્રદીપાનંદ ટેમ્પરરી. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન આપના દિવ્ય પ્રકાશમાં આખા સંજોગો દરમિયાન પ્રદીપાનંદ જે દીપકાનંદ જોડે કર્યું તેમાં એ દીપકાનંદનો હિસાબ છે એ વ્યવસ્થિત દીપકાનંદનું છે, તેને હું અંતરાત્મા દશાએ છૂટો રહીને જોઉં છું અને સમજતો જાઉં છું કે આ વ્યવહારમાં પૂરો થયો, નિશ્ચય બંધ રહ્યો. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો તમે. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી આપણે જે હમણાં વાત કરી ને એવો જ સુંદર અનુભવ થયો અને લાસ્ટ વીક થી આ વીકમાં વધારે પ્રોગ્રેસ થયું એવું દેખાયું કે પેલા પોતાને આરાધના તો આવી રીતે થતું હતું ને હવે ઘરના વ્યક્તિઓ પણ જેટલી વાર દેખાય છે ને તો આ જુદાપણાના વાક્યો ઓટોમેટિક સહેજાસહેજ એમને જોતા જ થઈ જાય છે. પેલા તો ખાલી એમ ઉપયોગ મૂકવો પડતો હતો કે એમના અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું, બસ આટલું જ. બાકી હવે તો જેમ બોલાઈ જાય છે સહેજાસહેજ બોલાઈ જાય છે કે જેમ કે દીકરાનું નામ છે મેહુલ, તો એના અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાન જુદા છે અને મેહુલ જુદો છે. ને જેટલી વાર એને પાણી અપાવું કે દૂધ અપાવું કે નાસ્તા આપવું, જેટલા પણ ઘરના વ્યક્તિઓને એવું દેખાઈ જાય છે અને ગોઠવણી નથી કરવી પડતી. ને આખા દિવસ ઘરમાં કામ કરું કે કઈ પણ ટ્યુશન આવે છે બપોરે છોકરાઓ, તો એ લોકોમાં પણ આજે એવી રીતે જ દેખાયું કે સમજો છોકરાનું કોઈનું સ્ટુડન્ટનું નામ છે યશ, તો એના અંદરના શુદ્ધાત્મા ભગવાન જુદા છે અને યશ જુદો છે. એ લોકોનું ભણતા હતા અને મારું આ વાક્ય સહેજાસહેજ અંદર આવ્યા જ કરતું હતું. એટલે આજે બહુ એવું આનંદ થયું કે ગોઠવણી નથી કરવી પડતી ને આ સહેજાસહેજ આ વાક્યો અંદર સ્ફુરાયા જ કરે. અને બધા હવે વ્યક્તિઓ પણ કોઈ દેખાય છે તો આ કોઈ ના કોઈ એક વાક્ય તો હાજર થઈ જ જાય છે, ભલે 3-4 એક સાથે નહીં થતા તો પણ એક વાક્ય તો હાજર થઈ જ જાય કોઈ પણ જગ્યાએ. અને એક આજે કિંમત છે ને ગોઠવણીની છે, કારણ કે ગોઠવણીનું પરિણામ આવ્યું એટલે ગોઠવણી કરવી નથી પડતી. એટલે ગોઠવણીનો કંટાળો આવતો હોય એવું રાખવા જેવું નથી. ગોઠવણીના પરિણામે આ રિઝલ્ટ, આ પરિણામ આપણને મળે છે. એટલે ગોઠવણીના પુરુષાર્થ એટલે ગોઠવણી ઔપચારિક છે, એ ક્રિયાવાળો ભાગ નથી, પણ જોવાના ભાગે, ઉપયોગના ભાગે આપણી સરસ ગોઠવણી છે. તમે કશું કહેતા હતા આગળ, બોલો. અને આજે બપોરે એવું લાસ્ટ વીકમાં એકવાર 48 મિનિટ થઈ હતી અને આજે ફરી એકવાર 48 મિનિટ બેસવાનું નક્કી કર્યું તો એવું સહેજાસહેજ વિચાર આવી ગયો કે આજે લખીને કરું કરીને. તો 48 મિનિટ સુધી લખાયું જ કન્ટિન્યુ 3-3:15 થી બેસીને, અને કોઈ હતું નહીં એટલે થોડું મોઢે જોરથી બોલીને પણ લખાતું હતું. અને એટલું બધું એની અંદર કે ને ચિત્તની એકાગ્રતા રહી કે એક પણ વાક્ય આગળ પાછળ નહીં થયું અને એટલું સ્પીડમાં લખાયું છે કે 10 પાના લખાઈ ગયા અને એની અંદર એક પણ ગેપ નહીં રહ્યું અને ક્યાંય પણ મિસ્ટેક નહીં આવી. એટલે મને પોતાને આશ્ચર્ય પણ થયું કે આટલું બધું બધા જ સૂત્રો એક સાથે લખાયા બી અને પૂરો ઉપયોગ રહ્યો એ 48 મિનિટમાં. એટલે શું લખ્યું તું? એટલે આખું બતાડું આપણે અહીંથી? ના એટલે લખ્યું તું શું? હું શુદ્ધાત્મા, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા છો ને એટલે આ વાક્યો જ ને આપણે 3 વાક્યો એ વાત હતી. હા એ જ આખા પેજ લખ્યા બધા. ના એ તો બરાબર છે. પૂછવાનો આશય એ હતો કે ઉપયોગની ગોઠવણીના હેતુએ કરીને તમે લખ્યું અને ક્લિયર કર્યું કે આ છૂટાપડાના વાક્યો લખ્યા, કારણ કે માણસોની બુદ્ધિ કેવી છે કે પછી ઉપયોગની ગોઠવણીના પરિણામે આ લખાયું તો કે લખવાથી ઉપયોગ ગોઠવાય એમ કરીને થાય. ખબર પડી?
એટલે આ ક્રિયાનો માર્ગ નથી એ વાત સમજવા માટે ખાસ કહું છું. હા હા લખવા નથી કીધું, બરાબર છે. પણ એ ના ના આવું ના કરવું જોઈએ. ના ના હું આ ફરીથી કહું છું કે ઉપયોગના હમ. હેતુ અને એને પાકો કરવા માટે લખાયું છે. એના હા લખાયું છે. લખાયું છે. હા લખાયું જ લખ્યું છે. આનાથી ઉપયોગ રહ્યો એમ નથી. ના તમારા ઉપયોગને વધારે પુષ્ટિ મળે એ માટેની વાત છે આખી. કરેક્ટ કરેક્ટ આમાં કરેક્ટ જરા ઝીણું છે. આ કરેક્ટ. ક્રિયાથી નથી થયું. હા ક્રિયાથી નથી થયું. સમજણના પરિણામે આ લખાયું છે કે જેનાથી સમજણ વધારે તીક્ષ્ણ થાય. હા અને ક્રિયાથી થયું હોત તો એમાં એટલે કંટાળો આવ્યો હોત. લોકો આવું સાંભળે ને તો ચોપડાના ચોપડા ભરવા માંડે ઓકે અને પછી બતાડે કે મેં 500 પાનાની ચોપડી અઠવાડિયામાં ભરી. બોલો. ઓકે. અને એનો પારો મગજમાં લઈને ફરે. આ તો એક સમજણની વાત છે. બહુ સરસ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે પ્રતિભાજી શ્રીમંત બોલાવજો. કમીબેન ફોલો કરજો. જી. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જે કીધું છે શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા બોલ્યા તે શુદ્ધાત્મા થયા, એની પાછળનો આખો હેતુ છે. એટલે શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા બોલ્યા તે શુદ્ધાત્મા થયા. એટલે મુખ્ય વસ્તુ શુદ્ધાત્મા બોલ્યા તે નહીં, શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા બોલ્યા તે શુદ્ધાત્મા થયા. એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા કે કરોડો અવતાર સુધી બોલે તે શુદ્ધાત્મા થાય નહીં. અહીંયા એ વાત છે. એટલે આખી જ્ઞાન ક્રિયા અભ્યામ મોક્ષ જે શાસ્ત્રમાં કીધું છે તે જ્ઞાન ક્રિયાથી મુક્તિ છે. અહીંયા એનો ભાવાર્થ કે એની મુખ્ય વસ્તુ સમજવાની છે. જય સચ્ચિદાનંદ. આગળનો પ્રોગ્રામ કાલે બુધવાર સવારના 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ ને આરતી, રાત્રે 9 વાગે આ રીતે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ ને આ સામાયિક કરીશું. 10 મિનિટ સામૂહિક બધા ભેગા મળીને આખા દિવસ દરમિયાન જ્યારે જે કંઈ સમય મળે ત્યારે આ 3 વાક્યોને રિપીટેડલી વાગોડશું. 5, 25, 50 જેટલી વખત થાય. પોસિબલ હોય તો 1 કલાક 48 મિનિટ આખું કરી શકાય એવું છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, ચંદુલાલ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન આપના જ્ઞાન પ્રકાશમાં આખો દિવસ આ ચંદુલાલ આપણે અહીંયા પોતાનું નામ બોલવાનું છે, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. વ્યવસ્થિત શક્તિની પ્રેરણાથી જે કંઈ કરે છે તેને હું મારી અંતરાત્મા દશામાં જોઉં છું, જાણું છું અને સમજતો જાઉં છું, ઓળખતો જાઉં છું, પાકું કરતો જાઉં છું કે ચંદુલાલ પોતાનું નામ બોલજો, વ્યવહાર જ છે. અને વાગોડજો અને લાભ લેજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद सर्वे महात्मा आपके विजय सर्व महात्मा जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दिलीप भाई जय सच्चिदानंद दक्षाबेन जय सच्चिदानंद महेश भाई जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद पधारजो जय सच्चिदानंद पधारजो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय